Tensions are high between India and Pakistan as both countries order airstrikes against each other. Both countries have nuclear weapons. Pakistan has shot down 2 Indian Air Force planes in its airspace. In Jammu and Kashmir's Rajouri district, this morning Indian across the line of control, the LOC in Kashmir. He goes on to say that Pakistan shot down 2 Indian aircraft inside Pakistani airspace. One of the aircraft fell. Praise God. Praise God. Praise the Lord, Pastor. Welcome in Jesus' name. Praise God. Praise God. We give God praise. God bless you. Bless you. Bless you. Thank you. Thank you so much. Amen. Amen. God bless every pastor's there. God bless everyone. We give God praise for today that God has made. We rejoice and be glad in it in Jesus' name. Okay. Amen. So, are ready, Pastor? Yes, we are ready to go. I know the people have been waiting. We've been praying, and I know you've been praying, and I know God is with us. He's going to do something great tonight, or this morning, or afternoon over there, in Jesus' name. Okay. Amen. Yes. So do we have the interpreter set already? Yeah. Okay, so let us pray. Yeah. Yes. Okay, Father, we give you all the praise and we give you all the glory for such a day as this. We thank you for the blood of Jesus, the blood that has redeemed us from sin, from death, from destruction. எல்லா விதமான தீமை பொல்லாப்பிலிருந்து வெற்றியை உம்முடைய இரத்தத்தை வல்லமையினால எங்களுக்கு தந்தீர் உமக்கு நன்றி. We thank you for the name of Jesus, the name that is above every other name, Jesus Christ. இந்த எல்லா மேலான நாமமாகிய அவருடைய சர்வ வல்லமையுள்ள நாமத்துக்கு ஸ்தோத்திரம் உண்டாவதாக. Thank you for keeping us alive. Thank you for sustaining us. Thank you for your grace, mercy, and your goodness upon our lives. எங்கள் வாழ்க்கையிலே தேவரீர் செய்த எல்லா அதிசயமான நன்மைகளுக்காக இம்மட்டும் காப்பாற்றி வந்த தேவனுக்காக உமக்கு நன்றி. Thank you for saving our souls, and thank you that you have called us into your vineyard for such a time as this. இந்த நேரம் எங்களுக்கு ஒரு மிக முக்கியமான நேரமாக தேவன் கொடுத்ததுக்காக உமக்கு நன்றி அப்பா. Please accept our thanksgiving in Jesus' name. இயேசுவின் நாமத்தினாலே நாங்கள் நன்றி ஸ்தோத்திர பலிகளை செலுத்துகிறோம். Thank you for the nation of India. Thank you for the revival. Thank you for awakening. Thank you for using us as a tool to minister to Indians. We give you all the praise. இந்தியாவுக்காக நாங்கள் ஜெபிக்கிறோம். இந்த நேரத்தில் இங்குள்ளதான இந்திய ஆண்டவரே ஜனங்களுக்கு உடைய வார்த்தை சொல்ல இந்த கொடுத்த பெரிய சந்தர்ப்பத்துக்காக உமக்கு நன்றி. Because the earth is the Lord's and the fullness thereof, so we declare India is the Lord's and the fullness thereof. பூமியும் அது நிறைவும் கர்த்தருடையது என்று சொன்ன வசனத்தின்படி இந்தியாவில் உள்ள எல்லா காரியங்களும் நிறைவும் தேவனால் மட்டுமே வரும் என்று நாங்கள் அந்த வசனத்தின் அடிப்படையில் நம்புகிறோம். Thank you for giving GRA Mission Squared opportunity to bless the people of India. Take all the glory. இந்தியாவில் இவர்களை ஆஸ்வதிக்க GRA மிஷன் மூலமாக கொடுத்த இந்த நல்ல சந்தர்ப்பத்துக்காக வாய்ப்புக்காக நன்றி. In Jesus' name we pray. Amen. இயேசுவின் நாமத்தில் ஜெபிக்கிறோம் நல்ல பிதாவே. ஆமென். Amen. Amen. Amen.
எல்லாம் கை தட்டி வரவேற்போம். Thank you. So let me first of all thank all the brethren, all our pastors that are there in the building, and Pastor Moses and everyone that God has used to bring this meeting together. We want to be grateful. We want to thank God for you. God Almighty, we bless you more and more. இந்த நிகழ்ச்சியை ஒருங்கிணைத்து இந்த மாதிரி செட்டப் பண்ண மோசஸுக்கும் மற்றும் இங்குள்ள ஊழியக்காரங்களுக்கு எல்லாம் நன்றி. வந்திருக்கிற ஊழியக்காரங்களுக்கு என்னுடைய மிகுந்த மரியாதைக்குரிய வணக்கத்தை நன்றி நான் சொல்லிக் கொள்கிறேன். It's such an opportunity to serve the people of India. I've been looking for such a day as this. I've been invited to India since about the last 15 years. But because of the direction I'm hearing from God, I've not been able to attend. But I thank God for today, for making today a reality. Amen. 15 வருஷங்களா அவரை இந்தியாவுக்கு ஊழியத்துக்கு வரும்படி கூப்பிட்டுருக்காங்க. ஆனால் அவர் வர முடியல. பலர் கூப்பிட்டுருக்காங்க இந்தியாவுக்கு வந்து ஊழியத்துக்கு வாங்கன்னு. ஆனா இப்போ இந்த காணொளி மூலமா அவருடைய அந்த செய்தியை நம்ம கேட்கறதுக்கு ஒரு பெரிய வாய்ப்பு இருக்குன்னு சொல்லி ரொம்ப சந்தோஷப்படுறாரு. Hallelujah. Praise God. I want to thank God also for all the pastors that are here. This is a pastoral meeting. I thank God that we are all servants of the Most High God. We are all laborers in His vineyard. And I want to encourage everybody. God loves you. God is with you. God is going to do mighty things in all of our ministries and in all of our assignments. God will bless everybody. He will never leave us nor forsake us in Jesus' name. இயேசுவின் நாமத்தினால அவர் நம்மை விலகுவதுமில்லை, நம்மை கைவிடுவதும் என்று சொல்ற வார்த்தையின்படி நம்ம எல்லாரையும் மட்டும் காத்தார் ஆண்டவர். இந்தியாவில் உள்ள மக்களை, ஜனங்களின் விசுவாச மக்களை காப்பாற்றினார். மற்ற தேசங்களில் உள்ள மக்கள் எல்லாரையும் ஆண்டவர் இதுவரைக்கும் அற்புதமாய் காப்பாற்றி வந்திருக்கிறார். I have about 1 hour with us. I'm going to spend 1 hour. I could have spent more, but I want us to start with 1 hour. So I want everybody to really please listen, because when we talk about God's word, God is His word. The word of God is God. ஆண்டவருடைய இந்த வசனத்தை கொஞ்ச நேரம் நான் உங்களோடு பகிர்ந்து கொள்ள போகிறேன். அதனால தயவு செய்து எல்லாரும் கவனமா கேளுங்க. நீங்க அமைதியா ரொம்ப கவனமா கேட்டாதான் தெரியும். எனவே ஆண்டவருடைய வார்த்தையை நீங்க இங்க வந்திருக்கிறவங்க கவனமா கேட்கும்படியாக அவர் சொல்றாரு. Now, all of us must know that we are already in the last days. நம்ம இப்ப கடைசி காலத்துல வந்திருக்கிறோம். கடைசி காலத்துல வந்திருக்கிறோம். We are in the end of the end of the end of the last days. கடைசி இறுதி நாட்களிலே நாம் வந்திருக்கிறோம். That is why it's very, very important for us to attune ourselves with God. ஆண்டவர் இந்த கடைசி நாட்களிலே அவருடைய திட்டத்தை நிறைவேற்ற சீக்கிரமாக அவர் நம்மத்திலே கடந்து வர போகிறார். So the theme for this meeting is the battle is the Lord's. இந்த தலைப்பு வந்து காணாமல் போன தொலைந்து போனதை தேடுவதற்கு ஆண்டவர் வந்தார். If we need to hear about the battle belongs to the Lord, this is the right time to hear it, because we are in the days of the Lord's battle. நம்ம இந்த கடைசி உலகத்தினுடைய அந்த இறுதி நாட்கள் வந்திருக்கிறதுனால ஆண்டவர் நம்ம எல்லாம் மீட்க, நம்மை இந்த பூமியிலிருந்து மீட்டு கொண்டு அவருடைய சன்னிதானத்திற்கு போவதற்காக அவர் வந்திருக்கார், வரப்போகிறார். Now, the Bible makes us to understand in the book of Revelation chapter 12. It said, the devil knows that his days are very short. So he's trying all he could to release a lot of battle against God's children. இந்த வெளிப்படுத்தலில் சொல்லப்பட்டிருக்கிறது கடைசி காலத்திலே அர்மகதன் யுத்தம் என்றெல்லாம் பல யுத்தங்களை பற்றி சொல்லுகிறது. அப்படி என்றால் இந்த கடைசி நாட்களிலே தேவ ஜனங்களாய் நமக்கு ஒரு யுத்தம் போன்ற
ஒரு ஒரு யுத்தம் போல நாம் ஜெயிக்க வேண்டியவர்களா இருக்கிறோம். அதுல நாம் வெற்றி பெறுவதற்கு தைரியமா நிற்க வேண்டியவர்களாக இருக்கிறோம். You see, there is no way the devil can fight God, but the devil really wants to get to God by fighting God's children. இந்த சத்துரு தேவ ஜனங்களோடு மட்டும்தான் அவன் ரொம்ப யுத்தம் பண்ணுவான். தேவ ஜனங்கள்னா உண்மையான தேவனுடைய மக்களோடு அவன் யுத்தம் பண்ணுவதற்கு அவன் ரொம்ப தீவிரமா இருப்பான். Whenever you are born again and you give your life to Jesus Christ, you become the apple of God's own eye. You are very precious to God. இந்த சுவிசேஷமானது நம்முடைய ஆண்டவர் மிக மிக ரொம்ப ஒரு ரொம்ப ரொம்ப விலை மதிக்க முடியாத இந்த சுவிசேஷத்தை ஆண்டவர் இந்த பூமிக்கு தந்திருக்கார். So indirectly, when the enemy fight or is at war against God's children, is literally at war against God. நம்ம சில வேளைகள்ல நம்ம சாதாரணமாக ஒரு நடைமுறையில நமக்கு பல போராட்டங்கள் யுத்தம் போல வரும்பொழுது ஆண்டவர் நம்மோடு இருந்து அந்த யுத்தத்திலே வெற்றியை நமக்கு தருகிறார். But don't let's forget that Jesus destroyed the works of the devil and he paralyzed the devil on the cross of Calvary when he rose from the dead. சாத்தானுடைய தலையை நசுக்குவதற்காக இயேசு கிறிஸ்து சிலுவையிலே தன்னுடைய ரத்தத்தை சிந்தி அவர் சிந்தின ரத்தத்தினாலே சாத்தானுடைய தலை சிலுவையிலே நசுக்கப்பட்டது. But the enemy will not want to really give up because of ignorance, because the Bible says my people are destroyed for lack of knowledge. Because of ignorance, the enemy will still want to make it look as if he's not a defeated foe. On the cross, Jesus said, "It is finished." சிலுவையிலே அவர் ஒரு வார்த்தை சொன்னார், எல்லாம் முடிந்தது. அப்படி என்றால் சாத்தானுடைய எல்லா தீய சக்திகளையும் அழித்து நிர்மூலமாக்கி முடித்து விட்டார். ஆண்டவர் சொல்லுகிறார், என் ஜனங்கள் அறிவில்லாததுனால சங்காரமாகிறார்கள். என் ஜனங்கள் வேத அறிவு இல்லாததுனால சங்காரமாகிறார்கள். எனவே வேத அறிவை பெற்றுக் கொண்டவர்கள் அந்த சங்காரத்திலிருந்து காப்பாற்றப்படுவார்கள். Somebody wants to say, well, if it is finished, why do I have to fight again? Why is the devil? That is why the theme is the battle is the Lord's. ஆண்டவர் அந்த யுத்தமானது சாத்தானோடு புரிந்த யுத்தம் சிலுவையிலேயே முற்றுப்புள்ளி வைத்தார். சிலுவையிலேயே எல்லாம் முடிந்தது என்று சொன்னாரே, அப்பொழுதே சாத்தானோடு போரிட்டு அவர் வெற்றி பெற்று விட்டார். I don't want us to forget that we serve a God who introduced himself to us in the Bible as the man of war. தேவனுடைய அந்த வார்த்தையினுடைய அந்த அடிப்படையிலே அவர் இந்த சத்தியத்தை நமக்கு சட்ட திட்டங்களாக வேதத்தில் எழுதி கொடுத்திருக்கிறார். Exodus chapter 14 verse 14 says, "The Lord shall fight for you and you shall hold your peace." அந்த கடைசி யுத்தம் அந்த மிருகத்தோடு, வெளிப்படுத்தல் 14 அதிகாரத்தை சொல்றாரு. ரெவலேஷன் 14 நீங்க படிக்க வேண்டாம். அதுல அந்த மிருகத்தோடு யுத்தம் பண்ணி ஆண்டவர் அந்த ஜெயித்தார் அப்படி எழுதிருக்கு வெளிப்படுத்தின விசேஷத்துல. Exodus chapter 15 verse 3 says, "The Lord is a man of war. The Lord is his name. The Lord is a man of war. The Lord is his name." ஆண்டவருடைய கர்த்தர் என்பது அவருடைய நாமம். அவருடைய தலையிலே பரிசுத்தம் என்கிற வார்த்தை எழுதப்பட்டிருக்கிறது. அவர் அந்த மிருகத்தை ஜெயித்து அடித்து நொறுக்கி அவர் வெற்றி சிறந்தார் என்று வெளிப்படுத்தலே நாம் பார்க்கிறோம் 14-15 அதிகாரத்துல. There are different battles going on today. இன்றைக்கு நமக்கு ஒரு பெரிய யுத்த காலம் போல நமக்கு முன்பாக இருக்கிறது. Globally, there is a battle that each nations of the world are confronting. Battle against coronavirus.
இன்றைக்கு நமக்கு ஒரு பெரிய யுத்தம் இருக்கிறது. அந்த யுத்த களத்திலே தேவனுடைய மக்கள், விசுவாசிகள், ஊழியர்கள் அதிலே நின்று நாம் ஜெயிக்க வேண்டும் என்று கர்த்தர் சொல்கிறார். So I'm talking now about the battles that God has to involve in. Battle against coronavirus. There are political battles. இன்றைக்கு நமக்கு யுத்தம் என்று சொல்லும்போது அரசியல் ரீதியாக கூட கர்த்தருடைய மக்கள் யுத்தத்தை சந்திக்க வேண்டிய நிலை இருக்கிறது. இன்றைக்கு there are economic battles. There are nations now where people are very hungry, economy is bad, there is no food, even water, even life, something to sustain life. There are people right now that are going through economic battle. Even the great nations that we think they are on top, they are battling with joblessness and lack of goods. இன்றைக்கு அரசியல் ரீதியாக மட்டும் யுத்தமல்ல, பொருளாதார ரீதியாகவும் பெரிய யுத்தம் நடந்து கொண்டிருக்கிறது. இன்றைக்கு உலகமெங்கிலும் பொருளாதார பெரிய சரிவுனால மக்கள் மிகவும் பின்தங்கி இருக்கிறார்கள். தேவையான அந்த காரியங்கள் சந்திக்கப்பட முடியாது. மக்கள் பெரிய ஒரு இக்கட்டான சூழ்நிலை இருக்கிற நிலை இந்த நாட்களில் உருவாகி இருக்கிறது. There is a family battle going on. Family battle. நம்முடைய குடும்பத்துல நம்ம வீட்லயே யுத்தம் இருக்கு. There is a battle against our mind. A battle against the mind. Battle in the mind. நம்முடைய சிந்தையில யுத்தம் இருக்கிறது. எத்தனை யுத்தம் சொன்னாரு? அரசியல் யுத்தம், பொருளாதாரத்துல யுத்தம், குடும்பத்துல யுத்தம், நம்முடைய சிந்தையிலே யுத்தம் நமக்கு இருக்கிறது. There is battle against flesh and the spirit. The flesh and the spirit, they are at war. They are at war. They are at war. They are at war. இந்த மாம்சத்திலே எப்பொழுதுமே யுத்தம். ஆவிக்கு மாம்சத்துக்கு யுத்தம். ஆவி நல்லதை செய்ய சொல்கிறது, மாம்சம் செய்ய முடியாதபடி திண்டாடுகிறது, திணறுகிறது. ஆவி நல்லதை செய்ய என்று பேசுகிறது உள்ளத்துல, இந்த மாம்சம் செய்ய விடாதபடி தடை செய்கிறது. எனவே நம்முடைய மாம்சத்திலே ஒரு பெரிய யுத்தம் இருக்கிறது. அந்த there is battle against the children of God and the children of the devil, the sons of God and the sons of Belial. There is battle. There is a battle between God's children and the children of the devil. இந்த உலகத்துல தேவனுடைய மக்களுக்கும் தேவனை ஏற்றுக்கொள்ளாத மக்களுக்கு ஒரு யுத்தம். எப்படி எளிய காலத்திலே அங்கே அந்த பாகால் தம்முடைய திருக்கசிலை திரட்டி வந்தார். அதே போல ஒரு யுத்தம், ரெண்டு பிரிவுகளுக்கும் யுத்தம் இருக்கிறது. There is a battle over our health battle, such as we have in coronavirus, all kinds of sickness, some cancer, some, all kinds of strange disease all around the world. Physical health battle over and you cannot buy health with money. When your health is under challenge, everything you have is useless. There is a battle over health all over the world. பெரிய இந்த வியாதி பிரச்சனை ஒரு பெரிய யுத்தம். வியாதியில பணம் இருந்தா கூட அதை சுகப்படுத்த எந்த கோடீஸ்வரன் கூட தன் பணத்தால் அந்த வியாதியில சுகப்படுத்த முடியாத இந்த வியாதி, இந்த போராட்டத்துல, இந்த போர்ல இப்ப உலகம் மாட்டிட்டு இருக்கு. There is a battle over marriage. The young ladies are not getting married. The young men are not getting married. There is a battle in marriage, what we define as marriage. We don't even know. Is it man and man? Is it man and woman in one man? So many battles that we cannot even understand. Battles against marriage, battles against family, battles against children, battles against husbands, battle against wives. நம்முடைய குடும்பத்திலே பிள்ளைகளோடு யுத்தம், மனைவியோடு புருஷனோடு யுத்தம். இன்றைக்கு திருமணமாகாமல் இருக்கிற பெண் பிள்ளைகள் என்ன எனக்கு நடக்க போகுது என்று பெரிய போராட்டத்தில் இருக்கிறார்கள். அவர்கள் தங்களுடைய வாழ்க்கையை
நிர்ணயிக்க முடியாதபடி ஒரு யுத்த களத்தில் இருப்பது போல உணர்கிறார்கள். எங்கு பார்த்தாலும் குடும்பத்திலே புருஷன், மனைவி, பிள்ளைகள், வீட்டில் உள்ள எல்லாருக்கும் ஒரு யுத்தம். அதை மேற்கொள்வதற்கு நமக்கு ஆண்டவருடைய வார்த்தை தேவையா இருக்கிறது. There is a battle against the church of God because Jesus said, I will build my church and the gates of hell will not prevail against it. So that shows you there is a battle between God's church, original church, the body of Christ, and the host of darkness. We call that the gates of hell. நமக்கு சாத்தானுடைய அந்த யுத்தமானது நம்முடைய சபையிலே ஆண்டவருக்கு விரோதமா எழும்புற மக்களோடு யுத்தம் இருக்கிறது. அந்த யுத்தத்திலே ஆண்டவர் வெற்றி பெறுவதற்கு அவர் சொல்றாரு, இந்த கல்லின் மேல் என் சபையை கட்டுவேன், பாதாளத்தின் வாசல்கள் அதை மேற்கொள்ள முடியாது என்று சொல்கிறார். நான் கட்டுகிற சபையை எந்த பாதாளத்தின் வாசலும் மேற்கொள்ள முடியாது என்று கர்த்தர் சொல்கிறார். That is why we need the Lord. We need the Lord because we have virus battle, bacteria battle, disease battle, all kinds of battle, age battle at the age of 2. We saw Jesus when he was born, he was a baby at the age of 2. Herod killed all children. Battle at the age of 2, battle at the age of 12, battle against teenager, battle against adults, battle against 40 when you are 40, battles when you are 50, battles when you are 70, all kinds of battle. We need the Lord who is the winner over all battles. இன்றைக்கு நம்முடைய பிள்ளைகள், குழந்தைகள், பெரியோர், முதியோர் எல்லாருக்கும் மத்தியிலே ஒரு ஆண்டவருடைய சத்தியத்தை அறியாதனால சத்துருவானவன் அவர்களை கொள்ளை கொள்வதற்காக எல்லாரோட யுத்தம் செய்கிறான், எல்லாரும் போர் செய்கிறான். விசேஷமாக சிறு குழந்தைகள் மரிப்பதற்கு காரணமாக சாத்தான் யுத்தம் செய்கிறான். That is why we need the Lord who never lost a battle. So the Lord who never lost. And if you are a servant of God, you're a pastor. I know this is pastoral conference. These are pastors listening to us right now, being a blessing to Indian pastors. If you are serving God, trying to thinking that there is no battle because you are on the Lord's side, that is not true. That is the reason, as a matter of fact, that is the reason why the enemy will confront a lot of battles against you, because you are a servant of the Almighty God. இந்த யுத்த களத்திலே நாம் நிற்கும் பொழுது சர்வவல்லமையுள்ள கர்த்தர் நமக்காக அவர் யுத்தம் செய்து நமக்கு வெற்றியை தேடி தருகிறார். That is why we need the Lord who is a man of war to fight our battles, because we cannot do it on ourselves. நம்ம சுயத்துல, நம்ம மாம்சத்துல அதை ஜெயிக்க முடியாது. நம்முடைய தேவனாகிய கர்த்தருடைய அவருடைய பலத்துல தான் நம்ம இந்த யுத்தத்தை ஜெயிக்க முடியும். நம்ம மாம்ச பலத்துல எந்த யுத்தத்தையும் நம்மால ஜெயிக்க முடியாது, நம்மால போட முடியாது. நம்முடைய மாம்ச பலம் ஒன்றுக்குமே உதவாது. தேவ பலத்தால் தான் இந்த யுத்தத்துல நம்ம ஜெயிக்க முடியும். So why do we ask the Lord to fight our battles? இன்றைக்கு இந்த போராட்டம் ஏன் என்று கேட்டால், வெற்றி பெறு யார், வீரர்கள் யார் என்று அடையாளம் காட்டுவதற்காக இந்த யுத்தத்திலே நாம் நிற்க வேண்டும். Let us understand that when Jesus was leaving the earth, when he was here with us physically, when he was living, he said to us in John 16:33, he said, in the world you will have tribulation. That word tribulation means pressure or battle. He said, but be of good cheer, I have overcome the world. ஹல்லேலூயா. ஆண்டவர் சொல்லுகிறார், நீங்கள் விசுவாசத்தினாலே தைரியமா நில்லுங்கள், நான் சத்துருவை ஜெயித்து வெற்றி பெறுகிறேன், அவருடைய கிரியைகளை அழிக்கதான் நான் வந்த இந்த உலகத்துல. எனவே என்னுடைய நாமத்தை நீங்கள் உச்சரிக்கும் பொழுது எந்த போராட்டத்திலும் நீங்கள் வெற்றி பெற முடியும் என்று ஆண்டவர் நமக்கு வாக்குத்தத்தத்தை சொல்லி இருக்கிறார். So why do we fight? Why do we need to ask God to fight our battles? The battles are too much. We can't even handle it. Battle within, battle with the flesh, battle with the world, battle with Satan, battle in our mind,
we need God. So God did something for us. He gave us the Holy Spirit. The Holy Spirit. That Holy Spirit is the Spirit of Jesus that we need to fight these battles. ஆண்டவர் ஏற்கனவே நாம் சொன்னோம், நம்முடைய மாம்சத்திலே போராட்டம், பிள்ளைகளுக்கு பைனான்சியலி பொருளாதாரத்திலே, அரசியல் ரீதியாக, நம்முடைய வீட்டிலே, குடும்பத்திலே, பிள்ளைகள் மூலமாக இப்படிப்பட்ட போராட்டங்களை ஆண்டவர் ஜெயிப்பதற்கு ஒரே ஒரு வழிதான் உண்டு. இயேசு கிறிஸ்துடைய அந்த சர்வாயுத வர்க்கத்தை நாம் தடுத்துக் கொள்ளும் போது எல்லா போராட்டத்திலிருந்து நம்ம ஜெயிக்கலாம். You also realize that even whenever you have a prophecy that God gave a word over your life, there is a battle against prophecy. He said, Timothy, he said, through the prophecies that comes to you by the laying of my hands, 1 Timothy chapter 1 verse 18, he said, you must wage war because of the prophecy that was given over you. So there is battle even over prophecies of God's word. தீமோத்தேயுக்கு பவுல் சொல்கிறார், என் குமாரனே, உத்தம குமாரனே தீமோத்தேயு, உனக்கு கொடுக்கப்பட்ட தீர்க்கதரிசனத்தை அற்பமா எண்ணாதே, அதிலே காத்திரு, அதை உன்னுடைய இளைய தலைமுறைக்கு அதை நீ ஜாக்கிரதையா போதகம் பண்ணி என்று தீமோத்தேயுக்கு அப்போஸ்தலன் பவுல் எழுதுகிற அந்த தீமோத்தேயு நிருபத்திலே நாம் பார்க்கிறோம். Why do we need God to fight our battles? Some of these battles we can't see it with our eyes, but we cannot deny that they are there. They are spiritual battles. சில யுத்தம் நமக்கு தெரியாது, கண்ணுக்கு தெரியாது. ஏன்னா நேரடியா சாத்தான் நம்மளோட போரிட்டா நம்ம அடையாளம் கண்டுபிடிச்சிருவோம். ஆனால் அவன் மறைமுகமா யாரையாவது ஏவி, மற்றவங்களை ஏவி விட்டு அவங்களால நமக்கு போராட்டத்தை சாத்தான் உண்டு பண்ணுவான். அது மறைமுகமான போராட்டம், நமக்கு கண்ணுக்கு தெரியாது. Coronavirus can never be seen. Nobody has ever seen coronavirus with their eyes. It's a virus. But we cannot deny that many people have been dead in the world because of this unseen battle. இந்த பரிசுத்தவான்கள் யுத்தத்திலே ஜெயிப்பதற்கு அவருடைய இயேசுவின் இரத்தத்தின் வல்லமையினால, ஆட்டுக்குட்டி அவருடைய இரத்தத்தினால பரிசுத்தவான்கள் சாத்தானை ஜெயித்தார்கள் என்று நாம் வாசிக்கிறோம். We need God to fight our battles because God has to be glorified. You know what he says in Psalms 110? He says, sit on my right hand until I make thy enemies thy footstool. And we are the body of Jesus. We are the body of Jesus. God wants to place the enemy under our feet. He says in Romans, the Lord will bruise Satan under our feet shortly. Hallelujah. ஆண்டவர் சொல்றாரு, அவர் நம்ம அவருடைய ஆலயமா, தேவ ஆலயமா இருக்கனால நம்முடைய எல்லாம் அவருடைய அவயங்கள், நம்முடைய அவயங்கள்ல அவர் கிரியை செய்கிறதுனால நம்ம இந்த போராட்டங்களை மேற்கொள்ள அவர் நாம் ஆலயமா இருக்கிறதுனால அவர் நம்மோடு இருந்து இந்த யுத்தத்திலே நாம் வெற்றி பெறுவதற்கு அவருக்கு துணை செய்கிறார். So we know that God has to fight our battles because we know that this is not a battle we can handle. We can't handle such battles. For example, there is no way David without God can confront Goliath. He needs God to be on his side. He needed God to fight for him. நமக்கு உதாரணமாக தாவீது கோலியாத்தை ஜெயித்த போது ஆண்டவரை முன்வைத்து தேவனுடைய நாமத்தை சொல்லி அங்கே தாவீது போன போது கோலியாத்தை அவன் ஜெயிக்க முடிந்தது. தாவீது கோலியாத்தினுடைய அந்த தலையை கீழே சாய்க்க முடிந்தது, தேவனை சார்ந்து அந்த தாவீது போனதினால். So because God is fighting our battle, we must know that we have a part to play. We can't fold our hands and say, okay, God is fighting. I don't have to do anything. Then we will really be beat down. We'll be beaten down by the devil. There is a part for us to play, for God to fight our battles, because God is fighting our battles using us. He's using us to fight this battle.
இந்த யுத்த காலத்திலே ஆண்டவர் வந்து எப்படி தாவீதுக்கு உதவி செய்தாரோ அதே போல நமக்காக யுத்தம் பண்ணி அந்த எந்த கோலியாத்தா இருந்தாலும் எப்படிப்பட்ட பெரிய அவன் அந்த அரக்கனா இருந்தால் கூட ஆண்டவர் அவனை வெற்றி பெற்று ஜெயிப்பதற்கு இயேசுவானவர் நம் பக்கத்தில் இருக்கிறார். So let us look at few things that we need to do for God to fight our battles. இன்னும் சில காரியங்களை நாம் பார்க்க போகிறோம். Number one, we must be genuinely saved. There must not be anything between us and God. We cannot serve God and serve Mammon. We cannot serve God and serve other gods. We must only serve Jesus for him to be on our side. We need God. We need to genuinely be dedicated to God and God alone. ஆண்டவரை மட்டும்தான் நம்ம சார்ந்திருக்கணும். நல்லா கவனிங்க. அவர் சொல்ற அந்த கருத்து என்ன சொல்றாருன்னா, உலக பொருளுக்கும் ஆண்டவருக்கும் நம்ம சேவை செய்ய முடியாது. உலகத்துக்கும் தேவனுக்கும் நம்மளால ரெண்டுக்கும் ஒரே மத்தியில ரெண்டையும் நம்ம திருப்திப்படுத்த முடியாது. உலகத்தின் காரியங்களை நம்ம உதறி தள்ளிட்டு ஆண்டவர் பக்கம் வரும்பொழுது கர்த்தர் நமக்கு வேண்டிய எல்லா ஜெயத்தையும் அவரே நமக்காக அவர் செய்து முடிப்பார். No matter how hot the battle is, we must not go down to seek help from the devil. The devil has no free help. Remember, when there was a battle that Saul needed to fight, because God will not answer him. Why? Because he has rebelled. Saul went to seek the witch at Endor, witches, to help him to fight the battle, and he lost that battle. நம்ம தேவனை அன்றைக்கு நாம் கர்த்தரை முன்வைத்து போன எல்லா தேவ மக்களும் அந்த யுத்தத்திலே இந்த போராட்டத்திலே ஜெயித்தார்கள். தேவனை முன்வைக்காமல் தங்களுடைய மாம்ச சிந்தைக்கு இஷ்டத்திற்கு சென்றவர்கள் பல இடங்களிலே தோற்று போனார்கள். ஆகவே வேதம் சொல்கிறது, தேவன் நம்முடைய யுத்தத்தை நடத்துகிறவராக அவரை முன்னிறுத்த வேண்டும். So we must make sure that we have what is called total dedication to God. Nobody else in my life, no one else in our life but God. We must be sold out to Jesus. இயேசு கிறிஸ்துவை நாம் முன்னாலே நிலைநிறுத்தி அவரை முன்னாலே வைக்கும் பொழுது நமக்கு வருகிற எந்த போராட்டமானாலும் எந்த யுத்தமானாலும் இயேசு கிறிஸ்துவே நமக்கு அவர் ஜெயத்தை தருகிறவராக இருக்கிறார். We cannot serve two masters together and expect God to fight our battles. It's not possible. God will not be involved. It has to be only God, only God, only God. ஆண்டவர் மட்டுமே தேவனாய் கர்த்தர் மட்டுமே நமக்கு எல்லாவற்றிலும் வெற்றியை தர முடியும். வேறு எந்த வகையிலும் நாம் வெற்றி பெற முடியாது. We must remember that Psalms 125 verse 1 says, those who put their trust in God shall be like Mount of Zion, which cannot be removed but abideth forever. கர்த்தரை சார்ந்திருப்பவர்கள் அசையாத பர்வதத்தை போல, பர்வதம் எப்படி அசையாமல் இருக்கிறதோ அதே போல அசையாமல் இருக்கிற பர்வதம் போல என்றென்றைக்கும் நிலைத்திருப்பார்கள். So we must put our total trust, our 100% trust in the Lord. நம்முடைய ஒரே ஒரு நம்பிக்கை, நம்முடைய முழு நம்பிக்கை எல்லாம் நம்முடைய ஆண்டவராகிய மட்டுமே, வேற யாரும் இல்லை, வேற எதிலும் இல்லை. For God to fight our battles, we must be a believer of his word. We have to believe God's word and act on the word of God, the word of God, the word of God. அந்த உடன்படிக்கை பெட்டி எப்படி அவர்களுக்கு இஸ்ரவேல் மக்களுக்கு எப்பொழுது பார்த்தாலும் அதையே சுமந்து திரிந்தார்களோ, உடன்படிக்கை பெட்டி போனதெல்லாம் வெற்றி கிடைத்ததோ, இன்றைக்கு நமக்கு வெற்றி ஜெயம் எதிலே இருக்குது என்றால் கர்த்தருடைய வார்த்தை, கர்த்தருடைய வார்த்தை, கர்த்தருடைய வார்த்தை, கர்த்தருடைய வார்த்தையே. Jesus fought the enemy in
the wilderness with the Bible. It is written, it is written, it is written, it is written. We must be a student of God's word and have a relationship with the Bible. 4ஆம் அதிகாரம் லூக்காவிலே ஆண்டவர் பிசாசை வனாந்தரத்திலே ஜெயித்தார். எழுதி பிசாசை இப்படி எழுதியிருக்கிறது, இப்படி எழுதியிருக்கிறது, இப்படி எழுதியிருக்கிறது என்று வேத வசனத்தை பிசாசுக்கு சுட்டி காட்டி அந்த சாத்தானை வனாந்தரத்திலே இயேசு ஜெயித்தார். The enemy can debate anything, but when it comes to God's word, the enemy fall at the word of God. அந்த வார்த்தையில தான் சாத்தா தோற்று போனான் தவிர வேற மாம்ச பலத்தில் இல்ல. நன்றாக கவனிங்கள். அவர் சொன்ன அந்த வார்த்தையிலே 3 முறை சொன்னாரு கர்த்தருடைய வார்த்தை. அந்த வார்த்தையிலே அன்றைக்கு சாத்தான் தோற்று போய் அவன் ஓடிவிட்டான். That is why Jesus in that wilderness, he said, it is written, it is written, it is written, it is written. And the enemy left him when Jesus used the word of God. The word of God is called the sword of the Spirit. ஆவியின் பட்டயமாகிய அந்த வசனத்தை ஆண்டவர் பயன்படுத்தின அந்த ஆவியின் பட்டயம், அந்த கத்தியை பயன்படுத்தினது எப்படி என்றால், எழுதப்பட்டிருக்கிறது 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 என்று ஆண்டவர் வேத வசனத்தை குறிப்பிட்ட போது சாத்தான் தலை திருக்கி அங்கே ஓடிவிட்டான். There is battle that we need the word of God has to be the only one that we use, because even the battle of soul winning soul, we need God's word, because God himself is the Lord of the harvest. ஆண்டவர் பக்கத்தில் இருந்து வெற்றி பெறுங்கள், நீங்கள் தோல்வியை நீங்கள் உங்களுக்கு இல்லை, அது சாத்தானுடையது, உங்களுக்கு வெற்றி என்று நம் பக்கமாக ஆண்டவர் வெற்றி பெறும்படி சொல்கிறார். எனவே நீங்கள் யுத்தத்திலே நீங்கள் மேற்கொள்ள அவருடைய வேத வசனத்தை பயன்படுத்துங்கள். For God to fight our battles, we need to put our trust in the name of the Lord. The name of the Lord is called Jesus Christ. Jesus Christ. That's why in the Bible you will hear, in the name of Jesus Christ of Nazareth, rise up and walk. Hallelujah. நசரனாகி இயேசு கிறிஸ்துவுடைய நாமம் என்று சொல்லுகிற அந்த நாமத்தை உச்சரிக்கிற யாரா இருந்தாலும் அவர்கள் வாழ்க்கையிலே இயேசு கிறிஸ்து வெற்றியும் அற்புதத்தை செய்ய அவர் போதுமானவராக இருக்கிறார். There is power in the name of Jesus. There is victory in the name of Jesus. There is healing in the name of Jesus. There is anointing in the name of Jesus. இயேசுவின் நாமத்தாலே வெற்றி, இயேசுவின் நாமத்தாலே அபிஷேகம், இயேசுவின் நாமத்தாலே வியாதியிலிருந்து சுகம், இயேசுவின் நாமத்தாலே பிசாசின் பாட்டத்திலிருந்து விடுதலை, இயேசுவின் நாமத்தாலே சகல கட்டுகளிலிருந்து விடுதலை. ஒரே ஒரு நாமம்தான், இயேசுவின் நாமத்தினால்தான் அந்த விடுதலை உண்டு. For God to fight our battles, we must know the power that is in the blood of Jesus. The blood of Jesus. The blood of Jesus. இயேசு கிறிஸ்துவின் ரத்தம், இயேசு கிறிஸ்துவின் ரத்தம். எல்லாம் சொல்லுங்க, இயேசு கிறிஸ்துவின் ரத்தம். இயேசு கிறிஸ்துவின் ரத்தத்தினால நமக்கு பாபர் விடுதலை, சமாதானம், பாவ மன்னிப்பு இருக்குது. இயேசு ரத்தம். என்ன சொல்லுங்க, இயேசு ரத்தம். சொல்லுங்க, இயேசு ரத்தம். Fight our battles, we must not be afraid, because those who are with us are more than those who are with the enemy. And the Bible says, if God be for us, who then can be against us? David says, this one thing I know, God is for me. God is for us. God is for us. God is for us. God is for us. Hallelujah. கர்த்தர் என் பட்சத்தில் இருக்கிறார், கர்த்தர் நம் பட்சத்தில் இருக்கிறார், கர்த்தர் என்னோடு இருக்கிறார், எனக்கு விரோதியாக எழும்புகிற யார் போல் சொல்றார். கர்த்தர் என் பட்சத்தில் இருக்கும்போது எனக்கு விரோதமாக எழும்புகிறவன் யார் என்று பவுல் திட்டவட்டமாக அங்கே கொரிந்தியரிலே சொல்கிறார். So we must make sure that we have his name, we are genuinely saved,
We have genuine salvation. We are serving God and God alone. We have a relationship with the Word. We are a master of the Word. The Bible, and the blood of Jesus and the name of Jesus. சர்வலோகத்து எஜமானா இருக்கிற ஆண்டவருடைய ஐக்கியம் மட்டுமே நமக்கு இருப்பதால் நம்ம இந்த உலகத்தில் உள்ள எந்த போராட்டத்தை மேற்கொள்ள அந்த சர்வ வல்லமையுள்ள எஜமானாகிய ஆண்டவர் இயேசு கிறிஸ்து நமக்கு நம் பக்கத்தில் இருக்கிறார். Now, we must understand that God is the one that is fighting our battles. ஆண்டவர் மட்டும்தான் நமக்காக அவர் யுத்த களத்திலே நின்று அவர் நமக்காக யுத்தம் செய்கிறார். Even our national battles, the battle in the nation, the battle in our nation, in our country, regarding policies, we must know as children of God, if we can trust God, God will fight the battle. இந்த யுத்தமானது நம்முடைய இயற்கைக்கும் கூட இயற்கையின் மூலமாக நம்ம யுத்தம் இருக்கிறது. இயற்கையில நம்ம மழை, காற்று, புயல், வெள்ளம் அது மாதிரி இயற்கையினாலும் நமக்கு யுத்தம் இருக்கிறது. அப்புறம் இந்த பூலோகத்துல மக்கள் இந்த அநேக மக்கள் ஆண்டவருக்கு விரோதமா எழும்புறாங்களா, அவங்க மூலமும் நமக்கு யுத்தம் இருக்கிறது. Many of us, we don't know how to transfer our battle to the Lord. You see, in 1 Chronicles chapter 20, when you read it, the battle against Jehoshaphat, the prophet said, the battle belongs to the Lord, but victory belongs to us. That means we must know how to transfer our battle to the one who owns it. It's like something that God has, and then we want to take it from him. No, the battle is not your property. The battle belongs to the Lord, and the victory belongs to you. So, but I need to transfer it. This is the battle. Okay? The battle is here, and this is God. Example, you need to know how to transfer the battle to the Lord and get victory. This is victory. You take the victory, you transfer the battle to the Lord. ஆண்டவர் மேல இப்படி யோசபாத் என்கிற ராஜா 1 நாளாகமம் 20ஆம் அதிகாரத்துல யுத்தம் கர்த்தருடையது, வெற்றி கர்த்தருடையது என்று அன்றைக்கு யோசபாத் தங்களுடைய விரோதிகளுக்கு விரோதமாய் நின்ற போது பாட்டு பாடி துதிச்சு ஆண்டவரை ஸ்தோத்தரித்த போது ஆண்டவர் யோசபாத் என்ற அந்த யூதா தேசத்து ராஜாவுக்கு வெற்றியை கொடுத்தார். அவன் ஒன்றும் செய்யவில்லை, நான் கர்த்தர் பக்கம் நிற்கிறேன் என்று சொல்லி பாடல் பாடி துதித்த போது வெற்றியை ஆண்டவர் கொடுத்தார். யோசபாத் சொன்னாரு, யுத்தம் கர்த்தருடையது, இது என்னுடைய யுத்தம் என்று சொல்லி அன்றைக்கு அந்த யூதா ராஜா யோசபாத் 1 நாளாகமம் அதிகாரத்திலே சொல்லி இருக்கிறார். No matter how anointed, no matter how powerful you are, you will face battles of life. As a matter of fact, one sign to prove that you are of God is the battle. The kind of battle you are confronting is a sign that you are of God. Is also a sign to know your level inside God, your level in God. யுத்தம் போராட்டம் வரும்போது அடையாளம் என்ன தெரியுங்களா? நீங்க இன்னும் இருக்கிற நிலையை விட கொஞ்சம் மேல நோக்கி போறீங்கன்னு அர்த்தம். நிறைய பேரு போராட்டம் வந்தா அதுல அப்படியே சோர்ந்து உட்கார்ந்துருவாங்க. என்ன சொல்றாருன்னா, போராட்டம் வந்தா நீங்க இருக்கிற லெவலை விட இன்னும் கொஞ்சம் மேல் நோக்கி போறீங்க, அதான் அடையாளம். போராட்டத்தோட அடையாளமே என்னன்னா நீங்க மேல் நோக்கி போறீங்கன்னு அர்த்தம். Many people have thought that anytime they see any children of God going through battles of life, maybe they've sinned, maybe they've done something bad. Well, that might be true for some people, but it's not true for majority of people. What do you want to say about Job when Job was fighting the battles of life? இன்றைக்கு நிறைய பேரு
மெஜாரிட்டி என்ன சொல்லுது, அதாவது அதிகமான பேர் என்ன சொல்றாங்களோ அதை கேட்கலாம்னு நினைப்பாங்க. இல்லை, ஆண்டவர் என்ன சொல்லுகிறார், அதுல குறைஞ்ச பேர் கொடுக்கலாம், சிலர் பேர் இருக்கலாம். அந்த சில பேர்ட்ட ஆண்டவர் சொல்றத நாம் கேட்கும் போது தான் வெற்றியை தவிர நிறைய பேர் தான் வந்து அவங்க சொல்றாங்க, அதனால நம்ம அந்த காரியத்தை செய்தால் நமக்கு வெற்றி கிடைக்காது. So I'm saying this to encourage us that whether we like it or not, he said, for all that live godly in this life, godly shall suffer persecution. So there is a persecution to suffer. He said, in the world you will have tribulation. He said, many are the afflictions of the righteous, not the sinner. But he said, the Lord delivered them out of them all. Glory to God. Hallelujah. கைத்திட்டுகள் அவர் சொல்றதுக்கு கைத்திட்டுங்க தெரியும். என்ன சொல்றாருன்னா, கவனிங்க, பரிசுத்தவான்கள் நீதிமான்கள் அவங்க யுத்த காலத்திலே ஜெயிப்பாங்க. நீதிமான்கள் பரிசுத்தவான்கள் அவங்க எப்படி ஜெயிப்பார் என்றால், அவர்கள் கர்த்தருடைய பக்கமாக நின்று ஆண்டவரை ஒரே உறுதியாக பிடித்துக் கொள்வது, ஆண்டவரே அவர்களுக்கு வெற்றி அவர் தேடி தருகிறார். Praise God. Now, look, I want us to look at this in the New Testament. There was a woman that said her daughter is afflicted by a demon, one single demon. ஒரு புதிய ஏற்பாட்டிலே ஒருவன் பிசாசினாலே வாதிக்கப்பட்டு அவன் மிகுந்த உபத்திரவப்படுகிறான். But I want you to look at it. Mary Magdalene did not have one demon. Mary Magdalene had 7 devils. ஒரு மனிதன்ட்ட பல நூறு பிசாசுகள், லேகியன் பிசாசு. ஒரே ஒரு மனிதன், அவனுக்குள்ள பல சத்துரு பிசாசு ஆவிகள் புகுந்து அவனை அலக்கழிக்கிறது. But we need to remember that the madman of Gadara did not have 7. The madman of Gadara has legions. He said 12 legions, maybe about 32,000 demons or 72, we are not sure. Legions of demons. That was what that man had. லேகியோன் என்று சொல்லுகிற அந்த பேர் லேகியோன் சொல்றான். ஆண்டவர் வந்தப்போ ஒப்பினு கேட்டபோது லேகியோன் சொல்றான். அப்ப 2000 பிசாசுகள், யோசித்து பாருங்க, 2000 பிசாசுகள் ஊர்ல இருக்கு. But don't let's forget that when it comes to Paul, the Bible says in the book of 2 Corinthians chapter 12, Paul said a messenger of Satan was sent to buffet him. I started with a boy that has 1 demon. I moved to Mary Magdalene that has 7. I moved to a legion of demons that possess 1 man who's supposed to be preaching in 10 cities. Now I'm talking about Paul. Paul had a messenger of Satan sent to him. பவுல் அந்த 2 கொரிந்தியர் 12ஆம் அதிகாரத்திலேயும் அவர் சொல்லுகிறார், இந்த சத்துருவை ஜெயிக்க அவன் பலமுறை போராடினான், நான் தேவ பலத்தால அவனை ஜெயித்தேன், மேற்கொண்டேன் என்று அப்போஸ்தலன் பவுல் சொல்லுகிறார். In another place, Paul says, we want to come to you. We want to come to you. In 1 Thessalonians chapter 2, he said, we want to come to you, but Satan in that horse. So when we look at it, we see that the greater your calling, the greater your assignment, the greater your star, the greater your glory, the greater the battle. உங்களுக்கு ஆண்டவர் வைத்திருக்கிற அழைப்பு, அந்த உறுதி, அந்த ஆண்டவர் வைத்திருக்கிற அந்த ஒப்பந்தம், உங்களுக்கும் அவருக்கு ஒப்பந்தம் இருக்கிறது. அந்த ஒப்பந்தம் பரலோகத்திலே போடப்பட்ட ஒப்பந்தம். அதை சாத்தான் எந்த விதத்திலும் குலைக்கவே முடியாது என்று வேதத்தில் எழுதப்பட்டிருக்கிறது. It was an evil spirit that took over Saul, the king. But when David was to be tempted, it was Satan. When David wanted to count God's people, it was Satan that moved David
to count. Why? Because of the position that David occupied in the plan and the program of God. So the greater the battle, the greater your appointment in God. That is why you must be encouraged that we fight your battles. Glory to God. Hallelujah. எப்படி என்றால் அந்த எப்படி ஒரு விளையாட்டுல அந்த கோல் போடுறவங்க எவ்வளவு தீவிரமா போய் கோல் போட்டு வெற்றி பெறும்போது அவங்க எல்லாம் கைகோர்த்து கையை உயர்த்தி ஆர்ப்பரிக்கிறாங்களோ அந்த மாதிரி ஆண்டவருடைய யுத்த களத்திலே நாம் ஜெயிக்கும் பொழுது ஒரு பெரிய ஆர்ப்பரிப்பு ஆரவாரம் நமக்கு உண்டு. My brothers and my sisters, pastors that are listening, how do I transfer my battle to the Lord? How do I transfer my battle that I cannot win by myself, that I cannot fight by myself, though that I cannot even see with my eyes? Oh God, how do I transfer? Now even the enemy, they are too greater than me. Oh, they are big. Oh, they have power, they have ammunition, they have money. I don't have anything. How do I transfer my battle to the Lord? ஆண்டவருடைய நாமத்தால என்னுடைய சகோதரி ஒருத்தர் இருக்கிறார்கள். அவர்களுக்கு ஏற்பட்ட பெரிய போராட்டத்துல ஜெபிக்கும் போது நான் இப்படியாக ஜெபித்தேன், ஆண்டவரே என்னால் முடியாது, நீர்தான் இதில் வெற்றி பெற வேண்டும், எனக்கு சக்தியிலே பலன் இல்லை, நீர்தான் ஜெயிக்க வேண்டும் என்று நான் யுத்தத்தை அவர் கையிலே கொடுத்து விட்டேன். அப்போது என் சகோதரி அவர்களுக்கு வெற்றி கிடைத்தது, ஜெயம் கிடைத்தது. என் சகோதரி சுகம் பெற்றார்கள். ஏனென்றால் நான் யுத்தத்தை ஆண்டவர் கையிலே கொடுத்து விட்டேன். Prayer, 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 prayer. A church that do not pray is a weak church. That church cannot win the battle. My house shall be called a house of prayer. Let's go back to prayer. ஜபம் ஜபம் ஜபம். தேவாலயத்தில் போய் ஜெபிக்கிறேன், கர்த்தருடைய சமூகத்தில் ஜெபிக்கிறேன் என்று சொல்லி போகிற கர்த்தருடைய மக்களுக்கு ஆண்டவர் கண்டிப்பாக வெற்றி ஜெயத்தை கொடுக்கிறார். ஜபம் ஜபம் என்று சொல்லி ஆண்டவருடைய சன்னிதானத்தை நோக்கி ஓடுகிற எந்த மக்களா இருந்தாலும் அவர்களுக்கு ஆண்டவர் ஜெயத்தை கொடுக்கிறார். Jesus said, pray so you will not enter temptation. Watch and pray. We on this side of the world, in the West, and Pastor Moses knows what I'm talking about because he's been here before. We have left prayer. We don't pray anymore. We have left prayer. America has the highest amount of coronavirus death in the world. Is that not shocking? America that controls the world, they have the highest amount of death of COVID-19. Even the nation that are not developed, they maintain it. They maintain COVID-19. Tanzania, come on, Tanzania, tiny nation. But America, our churches left prayer. Hallelujah. அமெரிக்காவில் வந்து உலகத்திலேயே நிறைய பேர் பல இப்பொழுது 1,00,000 தொற்றிருக்கு, பல லட்சத்தை தொற்ற அளவுக்கு எல்லாம் இறந்துட்டாங்க. அங்க பெரிய வல்லரசு நாடு தான் அமெரிக்கா. உலகத்திலேயே வல்லரசு நாடு, எல்லாத்துலயுமே வல்லரசு நாடு. அந்த வல்லரசு நாட்டுக்கு பணத்தாலையும் அவங்களாலையும் இந்த வைரஸை மேற்கொள்ள முடியல. அமெரிக்காவே தத்தளிச்சுட்டு இருக்கிறாங்க. அதனால ஆண்டவர் சொல்றாரு, நீங்கள் சோதனைக்குட்படாதபடி விழித்திருந்து ஜெபிங்கள் என்று கெத்செமனே தோட்டத்தில் இயேசுவானவர் தன் சீசர்களுக்கு சொன்னாரு. நீங்கள் விழித்திருந்து ஜெபித்தால் இப்படிப்பட்ட இந்த பயங்கரமான காலத்திலே நம்மால வெற்றி பெற முடியும். அவ்வளோ பெரிய வல்லரசு நாடு இன்றைக்கு தத்தளிக்கிறது. ஏனென்றால் அவங்களுடைய பணமோ அந்த நாட்டுடைய ராணுவ பலமோ அவங்க இருக்கிற எந்த சக்தி ஒன்று காப்பாற்ற முடியல. எவ்வளோ கோடிக்கணக்கான பணம் அங்க இருக்கு, யாராலும் காப்பாற்ற முடியல. இயேசுவானவர் சொல்றாரு, நீங்கள் விழித்திருந்து சோதனைக்குட்படாதபடி விழித்திருந்து ஜெபியுங்கள் என்று ஆண்டவர் சொல்கிறார். Now, what am I talking about? I'm talking about battle transfer. You see, this battle is not devil fighting God. It is devil fighting us to get to God. But how do I transfer my battle to God? Now, I said prayer. Now, we need to know that Moses has a battle. Moses was a praying person.
Moses will go to the mountain to go and pray. Daniel also had battles. They want to kill Daniel, but Daniel pray. We know Peter has battles. When he was in the jail, the church gathered, they pray. Paul also had battles. He pray. He said, I besought the Lord 3 times. Jesus our Lord. Jesus, he has a battle to face, but he prayed and prayed. ஜெபம் தானியேல் ஜெபித்தார். அந்த சிங்க கெபிலே ஆண்டவர் காப்பாற்றினார். பேதுரு ஜெபித்த போது ஆண்டவர் எல்லா இக்கட்டிலிருந்து காப்பாற்றினார். மோசஸ் மலை மேலே ஜெபித்த போது மோசஸ் எப்பொழுதெல்லாம் பிரச்சனை வருதோ அவருடைய சமூகத்திலே விழுந்து அப்படியே தலை கவிழ்ந்து தலை குப்புற விழுந்து அவருடைய பாதத்தில் ஆண்டவரே நான் என்ன செய்வேனப்பா என்று கதறும் பொழுது ஆண்டவர் மோசஸுக்கு வெற்றி கொடுத்தார். மோசஸுடைய யாத்ரா புஸ்தகத்தில் நீங்க பார்த்தீங்கன்னா எப்பொழுதெல்லாம் அங்கே மக்கள் போராடினார்களோ மோசஸ் வேற ஒன்னும் செய்யல. மக்களை பார்க்கல, யாரையும் பார்க்கல. தொப்பென்று ஆண்டவருடைய கரத்திலே தன்னை கொடுத்து அவர் சாஸ்திராங்கமாக விழுந்து ஆண்டவரிடத்திலே ஜெபித்ததுனால அந்த 24 லட்சம் மக்களையும் நடத்தி கொண்டு போகிற அந்த மாபெரும் கிருபையை ஆண்டவர் மோசஸுக்கு கொடுத்தார். Hallelujah. Now when we pray, God gives us one thing. He said, be careful for nothing, but by prayer and supplication with thanksgiving, let your requests be made known unto God. And the peace of God that passeth understanding will keep your heart. When we have battle, we need peace. We cannot get peace if we don't pray and supplicate and then give thanks. We need peace. Say, hold your peace, for the Lord will fight for you. Hold your peace, and Jesus is the Prince of Peace. If we don't pray, we cannot generate peace. We need peace to transfer our battle to the Lord. Glory to God. Hallelujah. Amen. Hallelujah. நம்முடைய சமாதான கர்த்தர், சமாதான பிரபு நமக்கு இருப்பதனால நம்ம எந்த போராட்டத்திலும் மேற்கொள்ள முடியும். ஏனென்றால் அவரே சமாதான கர்த்தர். அவரிடத்திலே அவர் தேவன், சர்வவல்லமையுள்ள தேவன். அவரிடத்திலே நாம் ஜெபிக்கிற பொழுது எப்படிப்பட்ட போராட்டம் நமக்கு வெற்றி கொடுப்பதற்கு ஆண்டவர் நம் பக்கமாக இருக்கிறார். ஆண்டவருடைய வசனம் மிக தெளிவாய் சொல்லுகிறது, நீங்கள் யுத்த காலத்திலே நிற்கும் பொழுது நான் உங்களுக்கு துணையா இருப்பேன், உங்களுக்கு பக்கத்திலே இருப்பேன், உங்கள் பக்கத்திலே இருந்து நானே அந்த யுத்தத்தை நடத்துவேன் என்று ஆண்டவர் சொல்கிறார். So after we pray, we now go, because when we pray there will be peace. When there is peace, we will be able to praise God. We need to be able to praise God and thank God. I know that doesn't sound good, because you are confronting a battle and you are praising God. Somebody said, why do I have to praise God? But that is the way to transfer the battle to God, because God inhabits the praises of his people. When we praise God, God comes down. Remember Paul and Silas. They were in jail. They were beaten. Their back was bleeding because of preaching the gospel. But what did they do? They weren't complaining. They weren't regretting. They prayed and they praised God. When they praised God, God came down to fight their battles. Glory to God. Hallelujah. Amen. Hallelujah. பவுல் சீலாவும் ஜெயிலில் அடைக்கப்பட்ட போது அவருடைய உடம்பெல்லாம் காயம், ரத்தம், முன்னிலிருந்து ரத்தம் வழிந்தோடுகிறது. சீலாவுடைய முதுலையும் பவுலுடைய முதுலையும் சவுக்கால அடிக்கப்பட்ட அந்த காயத்துடைய ரத்தம் வழிந்து கொண்டிருக்கிறது. சிறைச்சாலை 2 பேரும் கர்த்தரை துதித்து பாடி ஜெபித்தார்கள். அங்கே அந்த சிறைச்சாலை கதவுகள் அசைந்தது. ஆண்டவர் பூமியை வச்சு கொடுத்தாரு. 2 பேர் தான். அவங்க அடி வாங்கிக்கிட்டு ரத்தம் சொட்ட அவர்கள் ஜெயிலே ஜெபித்த போது ஆண்டவர் ஜெயிலுடைய கதவை அவர் அசைத்து அங்கே பெரிய ஒரு பூகம்பம் போன்ற ஒரு பூகம்பத்தையே ஆண்டவருக்கு வரவிட்டார். ஜெபம், அதுக்கு எல்லாம் காரணம் ஜெபம் தான். 2 பேரும் பவுல் சீலாவும் ஜெபித்த ஜெபம். Praise is not just something we do. When we praise God after we have prayed, then
God comes down. Now, don't let's forget also that we live a life of holiness. Holiness by the blood, holiness by the word, holiness by obeying God's commandment. That will give us confidence. Holiness, 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 without which no man can see the Lord. When we are holy, by obeying God's word, He gives us confidence. The Bible says this is the confidence that we have, in that we know we receive what we ask of Him because we keep His commandments and we do those things that are pleasing in His sight. Holiness. Hallelujah. பரிசுத்தம் இல்லாமல் ஒருவனும் கர்த்தரை தரிசிக்க முடியாது என்று வேதம் சொல்லுகிறபடி பரிசுத்தம் 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 இன்றைக்கு கிறிஸ்தவ மத்தியிலே காணப்பட வேண்டிய முக்கியமான ஒரு காரியம் பரிசுத்தம். பரிசுத்தம் இல்லாத வாழ்கிற கிறிஸ்தவர்கள் அந்த யுத்த களத்திலே தோற்றுதான் போவார்கள், ஜெயிக்க மாட்டார்கள். பரிசுத்தத்தோடு வாழ்கிற மக்கள் மட்டுமே யுத்தத்திலே, இந்த ஆவிக்குரிய யுத்தத்திலே, சாத்தான் கொடுக்கிற இந்த போராட்டத்திலே ஜெயம் பெறுவார்கள். பரிசுத்தம் உள்ள தேவ ஜனங்கள். Let's look at some battles in the Bible, both in the Old Testament and the New Testament, that the children of God confronted and how they overcome those battles. Let's look at some examples. நம்ம பழைய ஏற்பாட்டுல போய் பார்த்தாலும் சரி, புதிய ஏற்பாட்டுல பார்த்தாலும் சரி, ஆண்டவர் யோசுவா சொல்றாரு, உங்களை இன்னைக்கு பரிசுத்தம் பண்ணிக் கொள்ளுங்கள், நாளைக்கு பெரிய ரட்சிப்பை கர்த்தர் கட்டளையிடுவார் என்று அவர்களை எல்லா இஸ்ரவேல் மக்களும் யோசுவா பரிசுத்தப்படுத்தின பின்பு யுத்தத்திலே எரிகோவை அவர்கள் போன போது எரிகோவில் ஜெயித்தார்கள். அந்த பரிசுத்தப்படுத்திக் கொண்ட பிறகுதான் யுத்தத்திலே அவர்கள் வெற்றி பெற்றார்கள். The first example I want us to look at is the example of Moses. Moses, when he was leading the children of Israel out of Egypt, he was taking them out. Now they have applied the blood of Jesus. They knew who they are. They know they are a special people to God. They are the children of God. And Moses led them out of Egypt. Immediately he led them out. Pharaoh with armies is coming with chariots, 600 chariots. He's coming with all kinds of ammunition to possibly take them back to captivity. And now in front of them, Red Sea. Behind, Pharaoh. In front, Red Sea. It's like they are sandwiched, they are enclaved, they are enclosed. Who will fight their battles? Only God. Yes. ஆண்டவர் வனாந்தரத்திலே மோசே ஜனங்கள் நடத்தின போது நீங்கள் பார்த்தீர்களே, ஆனால் முன்னால செங்கடல், பின்னால பார்வோன் சேனை, ரெண்டுக்கு மத்தியிலே மாட்டி கொண்டார்கள். இக்கட்டான நேரம் அது. முன்னால செங்கடல் போற வழியில, பின்னால பார்வோன் சேனை நெருங்கி விட்டது. இஸ்ரவேல் புத்திரர்கள் எல்லாரும் புலம்பி கதறுகிறார்கள். அப்பொழுது ஆண்டவர் மோசேன்னு சொல்றாரு, உன் கோலை நீட்டு என்று சொன்ன போது, அந்த கோலை நீட்ட போது ஆண்டவர் அந்த கடல் இரண்டாக பிரித்தார். இஸ்ரவேல் மக்கள் அத்தனை பேரும் அங்கே அந்த பார்வோனுடைய கைக்கு, அந்த இராணுவத்தின் கைக்கு எல்லா லட்சக்கணக்கான மக்களை ஆண்டவர் அன்றைக்கு தப்புவித்தார். Only God. Now Moses went to God in prayer. What am I going to do? I have almost about 3 million people behind me. There is a Red Sea. Pharaoh is at the back. What do you want me to do? See God in action. God told Moses, go forward and use the rod. What is the rod? Jesus is the rod of Jesse. Jesus, Isaiah chapter 11 says, Jesus is the rod of Jesse. Micah said, feed the people with the rod. So the rod is the word of God. The rod is the word. 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 Nothing can stand the word. In the beginning was the word, and the word was with God. The word was God. All things were made by him. Without him was anything made that was made. Use the rod. Glory to God. Hallelujah. ஆண்டவர் மோசே பார்த்தார், உன் கையில என்ன இருக்கு? அந்த கோலை நீட்டினாரு. அந்த கோலை பட்டபோது 30 லட்சம் மக்கள் இருக்கிறாரு. 30 லட்சம் மக்களை ஆண்டவர் வழிநடத்தினார். உன்னுடைய கையில என்ன கோலை நீட்டிய போது அங்கே செங்கடல் பிளந்தது. அந்த மக்கள் எல்லாரும்
ஆண்டவர் அவளை காப்பாற்றி அவளை அழைத்து சென்றார். என்ன ஒரே காரணம், மோசே முன்பாக தாழ விழுந்து வணங்கி அநேக ஜனங்களை காக்கும் என்று ஜெபித்ததுனால ஆண்டவர் 30 லட்சம் மக்கள் பார்வோனின் கைக்கு அங்கே விடுதலையாக்கினார். So Moses used the rod to the Red Sea. What happened? The Red Sea parted. And God said, go. See, when God said, go forward, no devil can stop you. No sickness can stop you. No Satan can stop you. No power of hell can stop you. No power of darkness can stop you. Because evil will always bow before good, so is the wicked at the gate of righteous. The light shines in darkness, and the darkness comprehended it not. So the children of Israel, they went on the dry ground to the other side of the Red Sea when Pharaoh wanted to do the same thing. Oh my God. God said, use the rod, use the rod, use the rod. And he put the rod in the Red Sea, and the Red Sea closed upon Pharaoh, and Pharaoh was dead. Who else can fight that kind of battle but God? God Almighty, God the Creator, God the loving God, God who never lost a battle. Hallelujah! To King Jesus. Hallelujah! To King Jesus. Hallelujah! To King Jesus. Glory to God. சர்வ வல்லமையுள்ள தேவன் அந்த வனாந்தரத்திலே அவர்களை அந்த செங்கடலை நடத்தினார். வெட்டாந்தரையாய் நடந்து போனார்கள். அங்கே கால்நடையாக அவருக்கு எந்த சக்தியும் அவர்களை எதிர்க்க முடியல. அந்த பார்வோன் சேனையோ அல்லது அவருடைய வீரர்களோ அவர்களுக்கு வந்த ராணுவ பலமோ எதுவும் அவர்களை தடுக்க முடியவில்லை. அவர்களுக்கு விரோதமாக எழும்ப முடியவில்லை. அவர்கள் அவ்வளோ பெரிய ராணுவம், ரதங்கள் சூழ்ந்த, அதாவது எகிப்தி ராணுவம் என்றால் அந்த காலத்திலே பெயர் போன ரதங்கள் ஒன்று கூட இந்த இஸ்ரேல் மக்களுக்கு முன்பாக நிற்க முடியவில்லை. கர்த்தரே முன்னால சென்றதுனால அவர்கள் அந்த செங்கடல் வழியாக வெட்டாந்தரை நடந்து அக்கறை சென்று கர்த்தரை மையப்படுத்தினார்கள். Nation of India, hear me. Only God can fight our battles. Internal battles, political battles, religious battle, economic battle, oh God, family battle, marital battle, battle with the ladies, battle with the girls, battle with all those kind of things we are facing. Only God can fight our battles. போராட்டமோ, மாம்ச போராட்டமோ, குடும்பத்துல இருக்கிற போராட்டமோ, புருஷ மனைவிக்குள்ள பிள்ளைகளுக்குள்ள இருக்கிற போராட்டமோ, அரசியலால் வர்ற போராட்டமோ, அரசாங்கத்தால் வர்ற போராட்டமோ, நமக்கு வருகிற எந்த விதமான இடையிலும் ஆண்டவர் தனியாக நின்று நமக்கு இந்தியர்களாகிய தேவ ஜனங்களுக்கு, அதாவது இந்திய தேவ பிள்ளைகளுக்கு, இந்தியாவில் உள்ள தேவனுடைய பிள்ளைகளுக்கு ஆண்டவரே முன்னின்று இந்த எல்லாவற்றிலிருந்து வெற்றி கொடுக்க போகிறார். That is why those who doesn't know Jesus, there is no way they can make it. That is why I'm talking to you, all of my brothers and sisters, Indian pastors. It's time for us to begin a rugged evangelism, rugged soul winning, rugged evangelism, rugged soul winning. Let's bring the soul in. Let's bring the soul in. The time is fast spent. We don't have time. Jesus is coming soon. Jesus, Pharaoh wants them back. Pharaoh wants people back. Pharaoh wants them back. But we need to rise up, because the Lord God of hosts, Jehovah Sabaoth, he will fight our battles. Amen. இந்தியாவில் இருக்கிறதான தேவ ஜனங்களே, விசுவாசிகளே, சகோதர சகோதரிகளே, இன்றைக்கு நீங்கள் இந்த தேசத்திலே நீங்கள் ஆத்துமாதம் செய்ய, மக்களை ரட்சிப்பில் நடத்த, ஜனங்களுக்காக போராட, ஜெபிக்க, மன்றாட உங்களைத்தான் கர்த்தர் தெரிந்திருக்கிறார். நீங்கள் இந்த காலத்திலே மௌனமாயிருந்தால் குற்றம் உங்கள் மேல் சுமரும். நீங்கள் இந்த காலத்திலே மௌனமாயிராமல் ஆண்டவருடைய சன்னிதானத்திலே நீங்கள் விழிப்போடு ஜெபிக்கும் பொழுது இன்னும் கொஞ்ச காலத்திலே ஆண்டவர் இந்த தேசத்திற்கு, ஆண்டவர் நம் மூலமாக, உங்கள் மூலமாக பெரிய ரட்சிப்பை கொடுக்க இப்பொழுதும் கூட ஆண்டவர் ஆயத்தமாயிருக்கிறார். There are people listening to me right now. They have health battles. They have kidney challenge, liver challenge. Some have all kinds of sickness. Hear me. In the name of Jesus,
by the stripes of Jesus, I decree you are healed with this rod, with this word. You are healed in Jesus' name. Even blindness, you are healed. Deafness, you are healed. Kidney challenge, you are healed. Liver challenge, you are healed. Heart challenge, you are healed. Spinal cord challenge, you are healed. The spirit of madness is out of your life and family in Jesus' name. என்ன சொல்ற தெரியுமா? கிட்னி ப்ராப்ளம், வயிற்று ப்ராப்ளம், நர்வ்ஸ் ப்ராப்ளம், அதாவது குடல் ப்ராப்ளம், இன்னும் நமக்கு இருக்கிற எந்த வியாதி பிரச்சனை போராட்டம் இயேசுவின் நாமத்தால சொல்லிருக்கார். ஏசாயா 53:5 அவருடைய தழும்புகளால் குணமாகிறோம். இயேசு கிறிஸ்துவின் தழும்புகள் குணமாக்கும் தழும்புகள். அந்த ஒரு வார்த்தை நமக்கு பெரிய மருந்து. அதுதான் நமக்கு சிறந்த மருந்து. அந்த இயேசுவின் தழும்புகளால உங்களுக்கு என்ன ப்ராப்ளம், கிட்னி ப்ராப்ளமா அல்லது வேற உடல் ப்ராப்ளமா, நுரையீரல் ப்ராப்ளமா, ஹார்ட் ப்ராப்ளமா, என்னவா இருந்தாலும் இயேசுவினுடைய தழும்புகளால நீங்கள் சுகம் பெறுவீர்கள். ஆண்டவருடைய வசனத்திலே நீங்கள் நிறைந்திருக்கும் பொழுது உங்களை அவர் சுகப்படுத்த போதுமானவராக இருக்கிறார். We want to give God praise now. Now I want you to know this. When Israel got to the other side, Moses was dancing, Miriam was dancing. I will sing unto the Lord, for he has triumphed gloriously. The horse and the riders has been thrown into the sea. God told Moses to tell them, the enemy you see today, oh, the problem you see today, the sickness you see today, the sorrow you see today, the sin you are battling with today, the financial problem you see today, the fear that you see today, tomorrow you will see them no more in Jesus' name. Glory to God. Hallelujah. இன்று கண்ட எகிப்தியரை இனிமேல் ஒருபோது காண மாட்டீர்கள் என்று மோசேக்கு ஆண்டவர் சொன்னபோது சொல்லியது போல நீங்கள் காண்கிற எந்த பிரச்சனையும் எந்த போராட்டத்தையும் ஆண்டவர் வெற்றி கொள்ள போதுமானவர். அவர் செங்கலை தாண்டி மோசஸ் ஜனங்கள் நடத்தின போது மீதியானியர், அம்மோனியர் எல்லாரும் அவருக்கு விரோதமாய் வந்தார்கள். மோசஸ் என்ன செய்தார்? அவர் எல்லாரும் வெற்றி கொண்டு ஜெயித்து அம்மோனியர், மீதியானியர், மோவாபியர் எல்லாரையும் வெற்றி கொண்டு ஆண்டவர் அந்த தேசத்தை மோசஸ் ஜனங்களுக்கு அன்றைக்கு தேவன் அவருடைய கையிலே கொடுத்து விட்டார். Hallelujah. So we saw how God took over that battle. Now look at the battle that Jehoshaphat faced, or before that, look at the battle that David faced. Goliath was 6 cubits and a span. He was a giant. Goliath was a giant. He has come to defy the armies of God, to fight Israel. India, you have your Goliath. America has his Goliath. Africa has his Goliath. Europe has his Goliath. Australia has his Goliath. Asia has his Goliath. Families have their Goliath. You know, all children have Goliath. But who's going to fight our Goliath? Oh, Jesus, Jesus, our heavenly David, our heavenly David. Oh, son of David is ready to fight our Goliath. Glory to God. இன்றைக்கு அமெரிக்காவில் உள்ள ரட்சிக்கப்படாத கூட்டம் பெரிய அரக்கர் போல இருக்கலாம், ஆப்பிரிக்கால இருக்கலாம், ஆசியாவில் இருக்கலாம், ஜெர்மனில இருக்கலாம், உலகமெங்கிலும் ஆண்டவரால மீட்கப்பட்ட மக்களுக்கு முன்பாக கோலியாத்து போல, அரக்கன் போல, அரக்க குணம் என்று சொல்றோமே, அந்த மாதிரி அரக்கர்களாக எல்லா தேசத்திலும் தேவனுக்கு விரோதமாக எழும்பினாலும் எப்படி தாவீது அந்த அரக்கனாகிய கோலியாத்தை அவன் அங்கே அவனுடைய தலையை வாங்கினது போல இன்றைக்கு நம்மை சுற்றி இருக்கிற கோலியாத்து போன்ற அரக்கர்களாக எந்த காரியத்தையும் ஆண்டவர் வெற்றி கொள்ள இன்றைக்கு அவர் போதுமானவர் என்று சொல்கிறார். ஹல்லேலூயா. David said, you come to fight with me with sword, but I come in the name of the Lord of hosts, the Lord of the armies of Israel that you have defied. He said, oh God Almighty, we give you to me today, and I'll cut off your head. And with one single stone, a tiny stone, God backed that stone up, and the stone hit Goliath on his forehead. Goliath was down, and David used the sword of Goliath to kill Goliath. Today, all Goliath standing against God's children,
It's not a sin to be challenged, but it's questionable if you fall under that challenge, if you lose the battle. Every enemy confronting God's people in India and in the nations of the earth, let Jesus, the Son of David, let it begin to cut off their head right now in the name of Jesus. Don't let's forget, Jesus has done it. It's now our time to make sure that we enforce what God has done. Glory to God. Hallelujah. கோலியாத்துக்கு முன்பாக தாவீது போனபோது அவன் கேட்டான், சின்ன பையன் நீ வந்து நிக்கிற, உன்னால என்ன செய்ய முடியும்? நீ ஒரு சின்ன பொடி பையன், நீ வந்து நிக்கிறிய என்று அந்த கோலியாத்து ஏளனம் பண்ணான், அரக்கன். அப்ப தாவீது என்ன சொன்னார் தெரியுங்களா? நான் கர்த்தருடைய நாமத்தினால் வருகிறேன், யுத்தம் கர்த்தருடையது, நான் யுத்தம் பண்ண போறதில்ல, என் தேவனை கர்த்தர் யுத்தம் பண்ண போறாருன்னு சொல்லி ஒரு சின்ன கல்லுதான், கூழாங்கல்லு. பெரிய அம்பு, ஈட்டி, வில்லு, டாங்கி, பீரங்கி எல்லாம் கிடையாது. ஒரு சின்ன கூழாங்கல்லு தான், ஒரே ஒரு கல்லு. அந்த சின்ன ஒரு கூழாங்கல்ல வைத்து அந்த கோலியாத்தை, அந்த அரக்கனை தாவீது இயேசுவின் தேவனுடைய பெயரை சொல்லி, சர்வவல்லமையுள்ள தேவனுடைய நாமத்தை சொல்லி அன்றைக்கு அந்த யுத்தத்திலே தாவீது வெற்றி கொண்டார். Jehoshaphat has his own battle, and 3 nations, Mount Seir, and other nation, Amnon, they came to battle with that tiny nation, Judah, Jehoshaphat. Now, don't let's forget that also for battles we need to fast. We must engage in fasting. So Judah proclaimed a fast. They fasted, and God said, you do not need to fight in this battle. You don't have to fight. He said, the enemy you see today, you see there no more. Just begin to praise. So after they fast, they pray, they now begin to praise God. They march towards the enemy. And as they were dancing, imagine the enemy wants to destroy you and you are dancing. You are praising God. You are praising God. And as they were going, God caused the enemy to fight themselves. Enemy fought themselves. This God is called the Lord of hosts. Jehovah Sabaoth, the man of war. Every enemy of God's children will fight themselves in Jesus' name. Glory to God. Hallelujah. Hallelujah. யோசபாத் மீண்டும் அவருடைய யுத்தத்திலே நடந்து என்ன தெரியுமா? ஒரு பக்கம் அங்கே அம்மோனியர் யுத்த களத்தில் இருக்கிறார்கள், வில்லோடு, அம்போடு, ஈட்டியோடு. யோசபாத் சைட்ல எந்த ஆயுதமும் இல்ல. டிராமரின்னு பாட்டு, அவங்க ஒரு டிராமரின் அடிச்சு பாட்டு பாடிட்டு போறாங்க. இந்த மாதிரி எங்கன்னா நடக்குமா? யுத்த காலத்துல யாராவது ஆயுதம் இல்லாம ஒரு டிராமர் எடுத்து பாட்டு பாடிக்கிட்டு அவனும் ஆயுதத்தோட வந்து நிக்கிறான். எதுக்க? அம்மோனியர், யோசபாத்து ஒரு சின்ன ராஜா, சின்ன தேசம், யூதா சின்ன தேசம். அவங்களோ திரளான ராணுவ வீரர்கள் வந்து நிக்கிறாங்க. இவங்கள்ட்ட ஆயுதம் இல்ல, ஒரு பாட்டு தான் பாடுறாங்க. ஆண்டவருடைய பாட்டு பாடுறாங்க, தம்புரு வாசித்து டிராமர் அடிச்சு பாட்டு பாடுறாங்க. அது பைத்தியக்காரத்தனமா தான் தோணுச்சு. ஆனா கர்த்தர் அந்த யுத்தத்திலே அந்த யோசபாத்துக்கு வெற்றி கொடுத்தார். அந்த அம்மோனியர்கள் ஒருவருக்கு ஒரு விதமாக கை கலந்து அவர்கள் தோற்று ஒருவருக்கு ஒரு விதமாக வெற்றி விழுந்தார்கள். யோசபாத் அன்றைக்கு யுத்தத்திலே வெற்றி பெற்றார். I'll give three more examples. We are done. Don't let's forget the battle against the Jew. When Haman said, I will kill all Jews, and he planned it, and he dug a gallows for Mordecai to die. He already planned it. It's almost like it's going to be successful. But the children of God, they fasted, they prayed, they sought God's face, they transferred the battle to God, and they got the victory. So the gallows that Haman dug for Mordecai, he was the one that was hung on it. I want to tell you, pastors hearing me, God will fight all our battles in Jesus' name. Let us transfer the battle, transfer the battle, transfer the battle, transfer the battle, transfer the battle in prayer, in praise, in the word, in holiness, in trusting God, in having faith in God. Let's transfer the battles. Even India's battle, let's transfer it. Glory to God.
ஹalleluya. கர்த்தருடைய சமூகத்திலே நாம் ஆண்டவருடைய யுத்தகளத்தில் இருக்கிறோம். ஜெபத்தினால ஒரே ஒரு பிரேயர், அந்த ஒன்றுதான், வேற எந்த ஆயுதம் இல்லை. அங்கே அவர்கள் உபவாசித்தாங்க. யோசபாத்து உபவாசம் பண்ணினா, பாட்டு பாடினாங்க, ஜெபித்தார்கள். குழந்தை கூட ஜெபம் பண்ணிச்சு. அந்த யோசபாத்து நீங்க அந்த 1:26 படுத்து பாத்தீங்கன்னா குழந்தைகள் கூட ஜெபிச்சுது, சின்ன பிள்ளைகள் கூட ஜெபம் பண்ணுச்சு. அவங்க வேற ஒண்ணும் செய்யல, பாட்டு பாடி ஜெபிச்சாங்க, உபவாசமா இருந்தாங்க, ஒரு நாள் முழுதும் உபவாசம் இருந்தாங்க. ஆண்டவர் அந்த யூதா அந்த ராஜ்யத்திற்கு தேவன் வெற்றியை கொடுத்தார். ஆகவே வெற்றிக்கு ஒரே ஒரு காரணம் என்னவென்றால், அவர்கள் உபவாசத்தோடு குழந்தைகள் உட்பட எல்லாரும் ஜெபித்தார்கள். ஆண்டவர் வெற்றியை தந்தார். Why these boys were in Babylon? Ananiah, Mishael, and Azariah, we call them Shadrach, Meshach, and Abednego. Why they were in Babylon? They were to bow to a God. They were to bow to God, to a God that Nebuchadnezzar already propped up. But what happened? They said, God will deliver us. But even if God don't deliver us, we not bow. They went into the fire. Fire heated 7 times, that the people that threw them inside it were burnt. But when they got inside fire, Jesus, the one who fights our battles, he was waiting for them. The king said, we put 3 people there. Who was the 4th man? The 4th man. And the king brought them out and promoted them and exalt the name of the Lord. God is ready to fight our battles in Jesus' name. Glory to God. இயேசுவின் நாமத்தினாலே சாத்ராக், மேஷாக், ஆபேத்நேகோ அந்த சிலைக்கு முன்பாக பணிய மாட்டோம் என்று அவர்கள் உறுதியாய் நின்றபடினாலே, அந்த காலத்திலே அந்த நேபுகாத்நேச்சார் தூக்கி அவர்களை அக்கினி குண்டத்திலே போட்டபோது அவர்கள் நடுவே ஆண்டவராகிய தேவனே இறங்கி வந்தார், அவர்களை காப்பாற்றினார். அந்த அக்கினி குண்டத்திலே தேவன் வந்து உலாவினார். அந்த 3 வாலிபர்களும் தேவனுக்கு அன்றி வேற எதற்கும் அடிபணிய மாட்டோம் என்று அவர்கள் உறுதியாய் நின்றபடினாலே, அன்றைக்கு அந்த நாட்களிலே அந்த பயங்கர அந்த அக்கினியிலிருந்து அவர்கள் விடுவிக்கப்பட்டார்கள். Glory to God. Don't let's forget, Daniel also faced a battle. He faced a battle, and the battle he faced was in prayer. They don't want him to pray, and they cast him inside the den of lion. Now tell me, what man can face hungry lion? But when Daniel got there, God already sent his angels to shut the mouth of lion, and the lion became his pillow. He slept on them, and the enemy that planned it, they came into the lion and they were eating. God Almighty is ready to fight our battles in the name of Jesus. Glory to God. சிங்கம், யாராவது சிங்கத்திட்ட போய் ஒரு மனிதன் நிக்க முடியுமா? சிங்கத்திட்ட போய் போராடி யாரா நிக்க முடியுமா? ஒரு சிங்கம் இல்ல, சில சிங்கங்கள் மத்தியில ஒரு தனி நபர் அங்கே தூக்கி போடப்பட்ட போது அங்க யாரு அங்க யுத்தம் பண்றது? தானியேலுக்கு அவ்வளவு பலசாலியா? இல்ல. அவரு சிங்கத்தெல்லாம் அடக்குற அளவுக்கு ஒரு சக்தி இருந்ததா? இல்ல. அங்கே அந்த சிங்க கபிலே ஆண்டவராகிய தேவன் நடுவிலே வந்தபோது சிங்கத்துடைய வாயை ஆண்டவர் எல்லா சிங்கனுடைய அந்த வாயிலெல்லாம் கட்டி போட்டார். அவங்க எல்லாம் வாய் மூடிக்கொண்டு எல்லாம் மௌனமாக படுத்து விட்டனர். Don't let's forget that when Peter was taken by Herod, and Herod said he will kill Peter just like he killed James, the church began to pray. The church began to pray. The church began to pray. I know that their prayer, they weren't even expecting Peter to come in the way he came in, but God intervened, because Jesus said, Peter, Peter, I have prayed for thee. I have prayed for thee. Do you love me? And Peter said, you know I love you. I love you. I love you. Say, feed my sheep. But the enemy wanted Peter dead. And see how God sent his angel to deliver Peter. All pastors hearing me, everybody hearing me today, in the name of Jesus Christ of Nazareth, God Almighty will deliver you from every error in Jesus' name. Glory to God. Hallelujah. ஆண்டவர் அங்கே பேதுரு பார்த்து கேட்கிறாரு, பேதுருவே நீ நேசிக்கிறாயா?
என்று 3 முறை கேட்டாரு. என் நேசிக்கிறாயா என்று 3வது முறை கேட்டபோது அவன் மனம் கசந்து, ஆண்டவரே நான் நேசிக்கிறேன் என்று சொன்னபோது ஆண்டவர் சொல்கிறார், என் ஆட்டுக்குட்டிகளை மேய்ப்பாயாக, என் ஆட்டுக்குட்டிகளை மேய்ப்பாயாக என்று ஆண்டவர் சொல்லுகிற பொழுது முழுமையாக தன்னை ஒருவேளை கடந்த காலத்தை விட முழுமையாக ஆண்டவருக்கு அர்ப்பணித்து, ஆமா ஆண்டவரே நான் உடைய மந்தையை மேய்க்கிறேன், ஆட்டுக்குட்டிகளை மேய்க்கிறேன் என்று அன்றைக்கு ஆண்டவருக்கு முன்பாக பேதுரு தன்னை அர்ப்பணித்தார். As I begin to close, I want to say two things. Two things I want to say. Number one, we must not forget that there is a battle between our flesh and our spirit. Paul said in the book of Romans chapter 7, he said, the things I want to do, that's not what I do. The things I don't want to do, that's what I do. And he said that the spirit lusts against the flesh and the flesh against the spirit. That is why we must feed ourselves with the word of God, so that, it's easy for God to fight the battles on the outside. What about the battle going on the inside? Battle in our mind, battle of our flesh, battle within, battle, suicidal thoughts, immoral thoughts, evil thoughts, thought of fear, thought of death. God also will fight our battles if we put on the whole armor of God, the whole armor of God, which is the word of God. Glory to God. இந்த முடிக்கு முன்பு இதை சொல்லி நான் முடிக்கிறேன். என்னன்னு கேட்டீங்கன்னா, நமக்கு கடன் தொல்லை, போராட்டங்கள் மற்றும் பல்வேறு பிரச்சனைகள், மாம்சத்தில போராட்டம், குடும்பத்துல, மற்ற நம்முடைய சமுதாயத்துல, இன்னும் அரசியல் ரீதியாக, அரசாங்க ரீதியாக என்ன போராட்டம் இருந்தாலும் சரி, அதை மேற்கொள்ள முடியும். பவுல் சொல்கிறார் ரோமர்லே, நான் விரும்புகிறதை செய்யாமல் விரும்பாததையே செய்கிறேன், ஏனென்றால் எனக்குள் வாசமாயிருக்கிற மாம்சமே அப்படி செய்ய வைக்கிறது. மாம்சத்துக்கு ஆவிக்கும் ஒரு பெரிய போர் இருப்பதை என் சரீரத்திலே உணர்கிறேன். அது என்னென்றால், ஆவிக்கு விரோதமாக மாம்சமும் மாம்சத்துக்கு விரோதமாக ஆவியும் போரிட்டுக் கொண்டிருக்கிறது. இந்த நிர்பந்தமான நிலையிலிருந்து என்னை விடுவிப்பன் யார்? நான் நிர்பந்தமான மனிதன் என்று அன்றைக்கு பவுல் ரோமர் 7ஆம் அதிகாரம் சொல்றாரு. கடைசி சொல்லி முடிக்கிறாரு, இயேசு மூலமாய் ஜெயம் கொடுக்கிற தேவனுக்கு ஸ்தோத்திரம் என்று சொல்லி, கர்த்தர் ஜெயம் கொடுக்க வல்லவர் என்று அந்த வார்த்தையோடு தான் ஆண்டவர் அந்த உரைகளை பவுல் முடிக்கிறார். தோல்வி என்று முடிக்கவில்லை, நான் கர்த்தராகிய இயேசு நாமத்தினாலே வெற்றி பெறுவேன் என்றுதான் அந்த வார்த்தையை அப்போஸ்தலர் பவுல் அங்கே முடிக்கிறார். Hallelujah. Now the second thing I want to say is this. It's easy for the devil to fight against man and for us to go to God. The Bible says, submit yourself to God, he will flee from you. But what about when God is now fighting against a person? We don't want God to be our enemy, because if Satan is our enemy, we will go to God. But if God is the enemy of a man, who will you go to? So we must be on the Lord's side. We must be on the Lord's side. We must be on the Lord's side for continuous victory in battle. ஆண்டவருடைய நாமத்தினால நமக்கு ஆண்டவர் வெற்றியை தருகிறார். அவருடைய வெற்றி ஜெயம் நமக்குரியது. ஏனென்றால் அவர் நமக்கு வாக்கு பண்ணியிருக்கிறார், நான் உங்களை வெற்றியுடையவளாக, வெற்றியின் பக்கம் தான் நமக்கு தோல்வியின் பக்கம் இல்ல, நாம் வெற்றியின் பக்கம் இருக்கிற ஆட்கள். எனவே ஆண்டவர் இன்றைக்கு சொல்லுகிறார், அவருடைய வார்த்தையினாலும் அவருடைய கிருபையினாலும் நாம் ஜெபத்தினாலும் பரிசுத்த தேவனுடைய நாமத்தினாலும் நிற்கும் பொழுது வெற்றி நமக்குரியது, தோல்வி சாத்தானுக்குரியது. நாம் தோல்வி அடைய விடாதபடி தேவன் நமக்காக யுத்தம் செய்கிறார். அவரே நமக்கு யுத்தத்திலே ஜெயிப்பதற்கு நம் பக்கமாக ஆண்டவர் வந்து நிற்கிறார். This is the good news. 1 John chapter 5 verse 4 says, whatsoever is born of God, for whatsoever is born of God overcometh the world. And this is the victory that overcome the world, even our faith. Ephesians chapter 6 said we should put on the shield of faith, wherewith we can quench every fiery dart of the devil. Faith in God.
Faith in God. Faith in God. Faith in God that never lose a battle. Faith in God. Faith in God who will always win. Faith in God who has overcome the world. Faith in God who's our champion king. Faith in God. We need it. 1 யோவான் 5ஆம் அதிகாரத்தில் எழுதப்பட்டபடி ஆண்டவர் சொல்லுகிறார், நீங்கள் விசுவாசத்தினாலே வெற்றி பெற முடியும். விசுவாசத்தால் நீதிமான் வெற்றி பெறுவான், ஜெயிப்பான். விசுவாசத்தினால் நாங்கள் மேற்கொள்ள முடியும். விசுவாசிக்கிறவனுக்கு எல்லாம் கூடும். விசுவாசத்தினால் எல்லாம் ஆகும். விசுவாசத்தினாலே நீங்கள் யாவற்றையும் மேற்கொள்ள முடியும் என்று ஆண்டவர் சொல்லுகிறார். ஆகவே நீங்கள் வெற்றி பெறுவதற்கு தேவன் பேரிலே வைக்கிற விசுவாசம், அவர் பேரில் வைக்கிற நம்பிக்கை உங்களுக்கு வெற்றியை தேடி தரும் என்று 1 யோவான் 5ஆம் அதிகாரத்திலே அங்கே அப்போஸ்தலனாகிய யோவான் எழுதியிருக்கிறார். So we know now that every battle that anybody is facing, maybe as a pastor, maybe as a husband, as a wife, as a church, as a nation, as a family, as a community, as an individual, as long as we are born of God, we are born again. Oh, we are victorious because God is ready to fight our battle, even in coronavirus, battle with economy, battle on how to eat, how to survive, battle on how to sustain our ministry, our assignment. God is ready to fight our battles if we can transfer our battle to God. We can't be handling the battle with God. God doesn't need our help. He just wants us to cooperate with him through what we have said, and we are sure to win the battle. Hallelujah! Glory to God. நமக்கு ஒரு பெரிய போராட்டம், அது இன்னைக்கு வருகிற வைரஸா இருந்தாலும் சரி, அது பொருளாதார ரீதியா இருந்தாலும் சரி, குடும்பத்தில் உள்ள பிரச்சனை இருந்தாலும் சரி, அரசாங்க ரீதியா இருந்தாலும் சரி, இன்றைக்கு மற்றும் இந்த சமுதாய ரீதியாக இருந்தாலும் சரி, இன்றைக்கு ஆண்டவருக்கு விரோதமாக இருக்கிற மக்கள் கூட்டமா இருந்தாலும் சரி, சாத்தானுடைய கிரியா இருந்தாலும் சரி, நம்முடைய மாம்சத்திலே வருகிற பல்வேறு வியாதி போன்ற போராட்டம் இருந்தாலும் சரி, எல்லாவற்றிலும் செயல் கொடுக்க, வெற்றி கொடுக்க ஆண்டவராக இயேசு ஒருவரே போதும். அவர் நமக்கு வெற்றியை தருவார். அவர் மூலமாக நமக்கு வெற்றி உண்டு. Right now, I want us to pray. We are going to pray any battle anybody's fleeing. We are going to pray first for India. India. I know a lot of challenges that many pastors in India are facing, many of God's children. But now we know the battle is the Lord's, compounded by coronavirus, and not just India, all over the nations of the earth. Are we talking about the Middle East? Are we talking about China? Are we talking about Africa? What are we talking about? In Jesus' name. ஆண்டவருடைய சமூகத்தை நான் ஜெபிக்க போகிறேன். உங்களுக்காக இந்தியாவில் உள்ள பாஸ்டர்கள் இங்க வந்திருக்க ஊழியக்காரனுக்காக ஜெபிக்க போகிறேன். கர்த்தர் உங்களை இந்த தேசத்திலே பயன்படுத்தும்படியாக நான் ஜெபிக்கிறேன். மற்றும் பல்வேறு நாடுகள், சைனா, ஆப்பிரிக்கா, இன்னும் பல நாடுகள், இந்த உலகத்திலே பல்வேறு நாடுகளில் இருக்கிற பல தேவனுடைய மக்கள் பல கோணத்தில் இருக்கிறார்கள். அவர்களுக்காக நாம் ஜெபிக்க போகிறோம். ஆண்டவரே நமக்கு வெற்றியை தருவாராக. I want us to pray. I want to pray right now. Let me pray right now. And I'm also going to pray for those who are sick. I'm going to pray for those who need healing. I'm going to pray for those who need deliverance. I'm going to pray for those who need God to help them fight their battles. And I tell you, before the first week in August, before the end of the first week of August, we will see the hand of God upon our life. He will prove himself as the Lord of all battles in Jesus' name. யுத்தம் கர்த்தருடையது என்று சொல்லுகிறபடி கர்த்தர் நம்முடைய யுத்தத்தை அவரே நடத்துவார். இப்போது நான் ஜெபிக்க போகிறேன். உங்களுக்கு வியாதியா இருக்கிறவங்க, யாருக்கு என்ன பிரச்சனை இருந்தாலும் சரி, அந்த இடத்துல நீங்கள் கை வைத்துக் கொள்ளுங்கள். என்ன பலவீனமானாலும் சரி, ஒருவேளை பல்வேறுபட்ட ஏதாவது உங்களுக்கு ஒரு பலவீனமான சூழ்நிலை இருந்தாலும் சரி, எல்லாரும் இப்போது ஜெபிக்கலாம். நான் உங்களுக்காக ஜெபிக்க போகிறேன். ஆண்டவர் உங்களுக்கு இன்றைக்கு வெற்றியை ஜெயித்து தரப்போகிறார். உங்கள் எல்லாருக்காக இந்த யுத்தம் கர்த்தருடையது என்று சொல்லி நீங்கள் இந்த யுத்தத்தை பற்றி நீங்கள் கவலைப்பட வேண்டியதில்லை. ஆண்டவர் உங்களுக்கு ஜெயித்து தருவார். உங்களுக்காக நான் ஜெபிக்க போகிறேன். Almighty God, in the name of Jesus Christ of Nazareth, I thank you for what you have done over this conference in India. Take all the glory.
ஆண்டவரே இந்தியாவில் உள்ள தேவனுடைய மக்கள் ஊழியக்காரர்கள் கர்த்தருடைய மக்கள் எல்லாரும் பேரும் அதிகாரம் எடுக்கிறேன். அவர்களை எல்லாரையும் கர்த்தாவே உடைய கிருபையினால காத்துக்கொள்ளும். Thank you because you are powerful, you are mighty, you are holy, you are righteous, you are merciful. நீர் நீதியுள்ளவர், பரிசுத்தமுள்ளவர், நீர் சர்வவல்லவர், நீர் அற்புதர், நீர் அதிசயங்களை செய்கிறவர் என்று நாங்கள் மனதார விசுவாசித்து நம்புகிறோம். Thank you because you are a faithful God and you have never failed, you have never lied, and you have never disappointed. We give you praise. ஆண்டவரே நாங்கள் துதி மகிமை கனத்தை உமக்கு செலுத்துகிறோம். இவர் மேல் உம்முடைய வெளிச்சம், உம்முடைய பிரகாசம், உம்முடைய பிரசன்னம் இங்க வந்திருக்கிற ஒவ்வொரு மேலும் இறங்குவதாக அவர் நின்று ஆசீர்வதிப்பீராக. Almighty God, in the name of the Lord Jesus, you are the one who gave Joshua the victory. You gave Joshua the victory over the nations. You gave him victory over Jericho. Oh, you are the Lord of all battles. I pray for everyone hearing me, every spiritual battle, physical battle, financial battle, solica battle, battle in their marriage, battle in their body, battle in their family, battle in the nation. The God who gave Joshua the victory, the God of gods, we transfer the battle to you and we declare victory today in the name of Jesus. யோசுவா அந்த எரிகோவிலே யுத்தத்திலே ஜெயித்தது போல, எரிகோவிலே ஜெயித்து ஆண்டவர் அந்த மதிலை இடித்தது போல துதியினால இன்றைக்கு ஆண்டவர் இந்தியாவில் உள்ள தேவ மக்கள் ஊழியக்காரர் அது ஆண்டவரே பொருளாதார பிரச்சனையா இருக்கலாம், வியாதி சம்பந்தப்பட்ட பிரச்சனை இருக்கலாம், அரசியல் ரீதியா இருக்கலாம், பொருளாதார ரீதியா இருக்கலாம், அவருடைய ஃபேமிலி ரீதியா இருக்கலாம், திருமண சம்பந்தமாக இருக்கலாம், அவருடைய குழந்தைகள் சம்பந்தமா இருக்கலாம், ஆண்டவரே அவருடைய மற்ற மனதிலே சமாதானம் எல்லாம் இருக்கலாம், வேறே இந்த சமுதாயத்தின் போராட்டமா இருக்கலாம். இந்த இந்தியாவில் அவர்களுக்கு இருக்கிற எந்த போராட்டமானாலும் சரி, இயேசு கிறிஸ்துவின் அதிகாரப்படுத்த நாமத்தினாலே இப்பொழுது நான் ஜெபிக்கிறேன். உடைய ஜனங்களை நீர் விடுவித்து நீ அவளை பாதுகாத்துக் கொள்ளும், அவளை ஆசீர்வதியும். Father, we need you. Almighty God, we need you, especially during this coronavirus. Oh God, this pandemic that has captured the world, that is drowning many in America. God of all battles, God of all battles, we depend on you, we look up to you. We ask in the name of Jesus that you will silence the spirit of death over all the nations of the earth, the spirit of war, the spirit of hate, oh God, among our governments. In Jesus' name, glory to God. நாமத்தினாலே அசுத்த ஆவிகளின் கிரியைகள், தீய வியாதிகளை உண்டு பண்ணுகிற அசுத்த சத்துருடைய கிரியைகள், எந்த போராட்டமானாலும் சரி இயேசுவின் நாமத்தினாலே ஜெபிக்கிறேன். நான் ஆண்டவரே அமெரிக்க தேசத்திலிருந்து ஜெபிக்கிறேன், இந்த மக்களுக்கு ஒரு பெரிய விடுதலை நீ கட்டளையிடுவதாக. எந்த போராட்டமானாலும் சரி, சரீரத்துல வியாதியா இருந்தாலும் சரி, வேற எந்த போராட்டமானாலும் சரி, இயேசு கிறிஸ்துவின் அதிகாரப்படுத்த நாமத்தினாலே நீ விடுதலை தந்து அவளை ஆசீர்வதிப்பீராக. Revelation chapter 12 verse 11 says, we overcome by the blood of the Lamb, by the word of our testimony, and we do not love our lives unto death. Every spirit of the dragon, every spirit of Satan that has been erected over the nations, every Jezebel spirit, every Babylonish spirit that wants to drown the nations, that doesn't want souls to be saved, that wants to blindfold many in the nation of India and in all the nations of the earth. God, our victorious one, the one who said on the cross of Calvary, it is finished. Oh God Almighty, we decree your victory. Oh, by the blood of Jesus, over all this battle, over the dragon, over Satan, over sin, over iniquity, over death, over hell, in Jesus' name. Glory to God. ஆட்டுக்குட்டியோட ரத்தத்தினாலும் சாட்சியின் வசத்தினாலும்
அன்றைக்கு ஜெயித்தார்களை வெளிப்படுத்த எழுதப்பட்டபடி இன்றைக்கும் ஆண்டவரே உம்முடைய ஆட்டுக்குட்டிய ரத்தத்தினாலும் சாட்சியின் வசனத்தினாலும் உம்முடைய ஜனங்கள் கடன் பிரச்சனையிலிருந்து, பொருளாதார நெருக்கத்திலிருந்து, பல்வேறு குடும்ப பிரச்சனையிலிருந்து, அப்பா சமுதாய பிரச்சனையிலிருந்து, கட்டுகளிலிருந்து, வியாதி கட்டுகளிலிருந்து, சாத்தானுடைய போராட்டத்திலிருந்து, வேற அவர்களுக்கு இருக்கிற எந்த பிரச்சனையிலிருந்து உம்முடைய நாமத்தினாலே அவர்களை விடுதலையாக்க நீர் போதுமானவர். ஆண்டவரே உம்முடைய ஜனங்களை இன்றைக்கு நீர் விடுதலையாக்கி அப்பா இந்த தேசத்திலே அவர்களை இந்தியாவிலே அவர்களை எடுத்து பயன்படுத்தும். ஆண்டவரே நோக்கி நாங்கள் செபிக்கிறோம். Finally, Lord, I pray for your church, the Church of God in India. I will build my church, and the gates of hell will not prevail against it. Lord, I pray that you will strengthen your church, you will strengthen your people. I pray for your fresh anointing and healing and strength for Pastor Moses and every pastors, oh God, in the congregation, in this group, Lord God Almighty, in this city, in this nation. Lord God Almighty, I pray your church will continually grow. Your church will grow. Your church will grow. Your church will grow. The gates of hell will not prevail. Oh God, I pray for miracles. I pray for signs. I pray for wonders. I pray for salvation of souls. Salvation of souls. I pray that all needs be met. I pray that you will meet all needs. You will satisfy everyone. I pray, oh God Almighty, that your power, the power of the Almighty, will be made manifest in your church, over your servant, pastor, and every other person around them, in Jesus' name. Glory to God. இந்த கல்லின் சபையை கட்டுவேன், பாதாளத்தின் வாசல்கள் அதை மேற்கொள்ள முடியாது என்று சொன்ன சத்திய வசனத்தின்படி இந்த திருச்சபை சர்ச்சாகிய இந்த திருச்சபையில இருக்கிற மக்கள், ஊழியர்கள், விசுவாசிகள், ஆண்டவரே இங்க வந்திருக்கிற தேவனுடைய ஊழியக்காரர்கள் அத்தனை பேருக்கும் ஆண்டவரே ஒரு பெரிய ஆண்டவரே ஒரு கர்த்தாவே ஒரு உறுதியான வசனம் உண்டு. இந்த திருச்சபைக்கு விரோதமாக, திருச்சபைகளுக்கு விரோதமாக சாத்தான் ஒன்று கிரியை செய்ய முடியாது. ஆமென். இந்த கல்லின் சபை கட்டுவேன், பாதாளத்தின் வாசல்கள் மேற்கொள்ள முடியாது. அது எந்த சக்தியா இருந்தாலும் சரி, பாதாளத்தின் வாசல்கள், சாத்தானுடைய கிரியைகள் சபை மக்களை, ஊழியக்காரர்களை, விசுவாசிகளை மேற்கொள்ள முடியாது என்று இந்த நேரத்தில் அறிக்கையிட்டு நாங்கள் ஜெபிக்கிறோம். Lord, I thank you. Amen. You said, I seek for a man. I seek for a man. That man is a people that will walk in unity. I seek for a man who will stand in the gap. Lord God Almighty, as you have made us the man, raise up a man, a many-membered man people, oh God Almighty, in the nation of India, who will walk in unity, who will walk in faith, who will walk in the word, who will walk by your spirit, who will walk in obedience, not only in India, in every nations of the earth. Oh God, a man that will stand in the gap, intercessors, praying people that will learn how to transfer battles to the Lord. Father, we thank you. Father, we thank you for raising up your man. You raised up Jesus. And you say, if you believe in me, the works that I do, you shall do. And greater works than these shall you do, because I go unto my Father. Raise up a people, a man that will stand in the gap in the name of Jesus. Glory to God. இயேசுவின் நாமத்தினால் இந்த ஜனங்கள் ஆண்டவரே முன்பாக நின்று சத்துருவை போராடி மேற்கொள்ள ஒரு பலனை திரும்பி தாரும். ஆண்டவரே, இந்த ஊழியத்திலே பயன்படுத்தப்படுகிற எந்த காரியமானாலும் ஆண்டவருடைய நாம் மகிமைக்காக பயன்படுத்தப்படுகிறது. எனவே ஆண்டவரே, இந்த திருச்சபை உள்ள ஒவ்வொரு அப்பா மக்களையும் ஊழியக்காரர்களையும் நீர் ஆசீர்வதிப்பீராக. இவர்களை கர்த்தாவே உம்முடைய நாமத்தின் வளைவினால பலப்படுத்தும். இவர்களுக்கு நீர் உடைய கிருபையை தந்து தேவாதி தேவனே அவர்களை நீர் காத்துக்கொள்ள வேண்டுமாக ஜெபிக்கிறேன். இயேசுவே கருத்து கொடுக்கிறேன். ஆமென். Father, because of this meeting, I know there will be mighty harvests in India. People will be strengthened. The forces of hell confronting your people, they are silenced. I give you praise. I give you glory. I give you praise. I give you glory. Oh, that you count us worthy, oh God, faithful to be able to declare your word to the nation of India. Lord, we bless you. Lord, we appreciate you. Lord, we glorify you for every pastor that will be hearing me, even after this program. Oh God Almighty, thousands of thousands, oh God, lives that will be changed. Many harvests into your kingdom. We give you praise. We give you glory. In Jesus' name we pray.
Amen. இயேசுவின் நாமத்தினால ஆண்டவரே ஆயிரங்கள் ஆண்டவரே இந்த உம்முடைய நாமத்தினால மீட்கப்பட்டு ரட்சிக்கப்பட்டு ஆண்டவரே இந்த திரு சபையில உம்முடைய நாமத்திற்காக அப்பா உம்முடைய மக்களை குறித்து அவர்கள் உமக்கு சாட்சியாக வாழத்தக்கதாக ஆண்டவரே உதவி செய்யும். இந்த ஊழியக்காரர்களை பயன்படுத்தும், தேவ சபையில் உள்ள மக்களை அதற்காக பயன்படுத்தும் அப்பா. இயேசுவின் நாமத்தினாலே நீர் ஆண்டவரே ஆயிரங்கள் இயேசுவின் பக்கமாக திரும்பக்கூடிய அந்த ஒரு பெரிய சத்தியத்தை அப்பா அந்த ஜனங்கள் மூலம் நீர் கொடுத்துள்ள வேண்டுமாக ஜெபிக்கிறோம். இந்த மக்கள் எழும்பி நின்று உமக்காக ஊழிய செய்ய செயல்பட தேவனே நீர் அருள் செய்தல்லும். உம்முடைய மக்களை நீர் வழிநடத்தும். இயேசுவே நீர் வழிநடத்தும். Hallelujah. 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 We give God praise. Amen. Glory to God. Amen. Amen. Thank you. கை தட்டுங்க. இயேசு நாமத்தினால